A warm welcome to another session of organic chemistry. Now we'll be going through some of the important concepts on nitrogen containing compounds, mainly amines. Going through the class of compounds called amines, where one or more hydrogens of an alkane or arene, an aromatic hydrocarbons or aliphatic hydrocarbons, one or more hydrogens substituted by NH2 functional group, class of compounds called amines. So in aliphatic amines as well as aromatic amines, they are regarded as the organic derivatives of ammonia. And in this organic derivatives of ammonia, if one hydrogen substituted by an alkyl or aryl group, they come under the class of compounds called primary amines. If one hydrogen replaced by an alkyl or aryl group come under the class of compounds called primary amines. You can put it as RNH2 or you can put it as aryl NH2. When you see NH2 primary amines and two hydrogens replaced by both alkyl groups or one alkyl and one aryl group, or it may be both aryl groups. When you see NH, it can be called a secondary amine, and all the three hydrogens replaced by three alkyl groups, or it can be two alkyl and one aryl, it can be one alkyl and two aryl, or all the three can be aryl. They come under the class of compounds called tertiary amines. This is the classification of amines. And coming to their, so unlike the classification of alkyl halides and alcohols we did, there we called an alkyl halide a tertiary alkyl halide because the halogen was on tertiary carbon. Here we call an amine a tertiary amine, not because the amino functional group is on tertiary carbon. That's because it is on nitrogen, three alkyl groups are present or three aryl or all the three hydrogens of ammonia substituted by alkyl or aryl. So there is a difference in naming them. Or tertiary alcohol, a carbon to which three alkyl groups or aryl groups are attached is a tertiary carbon on which if OH is present, tertiary alcohol. But amines, the nomenclature primary, secondary, tertiary depends on the status of nitrogen on which how many hydrogens are substituted by alkyl, aryl or both alkyl or both aryl group, etc. That's the classification. Coming to nomenclature, exactly the primary amines nomenclature, you have to exactly obey the rules obeyed in alcohol nomenclature, same thing. And they are named as alkanamines. End is replaced by amine. So if you write CH3, CH2, CH2, NH2, 3 carbon chain with NH2 on the terminal carbon. CH3, CH2, CH2, NH2. Then you call it propan 1-amine. If you have a 3 carbon chain and if you put NH2 on the mid carbon, CH3, CHNH2, CH3, then you call it propan 2-amine. Same as alcohols nomenclature. But when you come to secondary amines nomenclature, between the two alkyl group, we know NH is between the two alkyl group. It's not a single carbon chain from one and to other. NH in between the two alkyl parts. So amongst these two, whichever is lower, smaller one, less number of carbon atom, that is treated as a substituent on nitrogen in the amine, and the bigger one is treated as alkanamine. So suppose if you have CH3, NH, CH2, CH3, NH, CH2, CH3, then this is called ethanamine, and we treat methyl as a substituent on nitrogen. So that is named as N-ethyl ethanamine. And suppose if you have a tertiary amine, CH3, NCH2, CH3, CH2, CH2, CH3, then between all the three alkyl, this is the biggest one. So this you call it as
propanamine. In propan itself, on the first carbon, N is present. So it is propan 1-amine. And there is one ethyl and one methyl group on the nitrogen. So alphabetical order, when you write it, N-ethyl, N-methyl, propan 1-amine is the nomenclature. And going to aromatic amines, you have, suppose if you have benzene, on which if NH2 is the IUPAC accepted name is aniline. You don't have to name it as benzene amine. It is accepted by IUPAC as aniline is the name given to this compound. Coming to important methods of preparation of amines. One important method of preparation of amine is you can reduce nitro compounds RNO2 or aryl NO2 may be reduced to RNH2 or aryl NH2. Catalytic hydrogenation can be done, or you can use tin in HCl or iron in HCl. These are the common reducing agents used. Tin in HCl or iron in HCl are the common reducing agents used for the preparation of a primary amine from a nitro compound. And coming to, you can also prepare amines from cyanides RCN by reducing RCN. On reduction of RCN using sodium in alcohol, this gets reduced to a primary amine RCH2 NH2. And reduction of alkane nitriles or alkyl cyanides using sodium in alcohol, Mendeus reduction. The reduction is called Mendeus reduction. You can also reduce, you end up with an amine with the same number of carbon atom. You can also reduce alkane nitrile using lithium aluminum hydride followed by hydrolysis. RCN may be reduced using lithium aluminum hydride. Here again you can get RCH2 NH2. You can also reduce amide RCO NH2 to RCH2 NH2. Lithium aluminum hydride followed by hydrolysis. You can reduce it to RCH2 NH2 and you can get a primary amine as the product here, and an amide RCO NH2 is reduced to a primary amine using bromine in alkali. Bromine in alkali. The reaction is well known, Hofmann's bromamide degradation reaction, where you end up with an amine with one carbon less than the starting amide. So you get RNH2 here. The CO is removed as Na2CO3 and you have NABR elimination in this process, and of course water is also a byproduct. So an amide on treatment with bromine in alkali produces an amine RNH2 which has one carbon less than the starting amide. That's why it is called degradation reaction, and this is Hofmann's bromamide degradation reaction, where you end up with an amine RNH2 and the CO here is eliminated as carbonate, sodium carbonate, and NABR a byproduct, H2O again byproduct. And in this reaction, the possible questions from Hofmann's bromamide degradation reaction, the important intermediates in Hofmann bromamide degradation, the first bromine in alkali generates hypobromite which has Br plus in it, which can substitute the H plus of this group, NH2 group. Thereby, in the first step, you have RCO NHBr, because in alkaline basic medium this H plus can be abstracted readily, which is substituted by Br plus, and you get N-bromoalkanamide as an intermediate.
Again, in the basic medium, in NaOH, first in NaOH and Br2, this occurs. Again, in basic medium, once this Br comes over here, this hydrogen's acid strength is enhanced, thereby this H plus is subtracted, generating an anion of this type, which undergoes a rearrangement where shift of this negative charge to this position, pi electron gets shifted over here, and this comes back. R along with the bonded pair of electron migrates to nitrogen, bromide moves out, and you get another important intermediate, Rn double bond C double bond O, alkyl isocyanate. The two important intermediates in Hofmann bromamide degree. Common question asked in Neet paper. Two important intermediates generated. One is N-bromoalkanamide, another one is alkyl isocyanate, which is further hydrolyzed by NaOH, which requires 2 moles of NaOH here, which gives RNH2 plus Na2CO3 as the byproducts. So the common questions asked from this area. Suppose if I give you propanamide with bromine and alkali, what can be the product? You will write ethanamine. You will write an amine with 1 carbon less. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന രണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റുകൾ, ഒന്ന് എൻബ്രോമോ ആൽക്കനമൈഡും, രണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഐസോസയനേറ്റ്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം വരിക, ഒരു മോൾ amide, by the time 1 mole amide gets converted into amine, എത്ര moles alkali consume ചെയ്യും? Per mole amide to amine, how many moles alkali will be consumed? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി 4 മോൾ NaOH ആയിരിക്കും കൺസ്യൂം ചെയ്യുക. ഈ പുറത്ത് ഇത് പ്രോഡക്റ്റിൽ ഇല്ലാതാകുന്ന CO ഏത് ഫോമിലാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് ചോദ്യം വരാം. സോഡിയം കാർബോണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ കേട്ടു, കാർബോണേറ്റ് ഫോമിലാണ് പുറത്ത്. ഇതാണ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. പ്രൊപ്പനമൈഡ് വിത്ത് ലിഥിയം അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ്, propanamide with bromine and alkali, X and Y, that X and Y are same, X and Y are isomers of each other, X and Y are totally different. The answer is they are different members. Homologous series higher and lower member ആയിട്ട് വരുന്നവരാണ്. കാരണം പ്രൊപ്പനമൈഡിനെ ലിഥിയം അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ പ്രൊപ്പൻ 1 അമീൻ കിട്ടും. അതേസമയം ബ്രോമിൻ ആൽക്കലിയുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ എഥനമീൻ ആണ് കിട്ടുക. സോ ദേ ആർ നോ വേ ഐസോമേഴ്സ്, ദേ ആർ നോട്ട് സെയിം കോമ്പൗണ്ട്സ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള conceptual questions you may get from this area. And finally, one more method of preparation of aliphatic primary amines in specific. You start with what is called thalamide. You start with thalamide. Thalamide. And from thalamide, first you treat it with a strong base like KOH, because thalamide carries an acidic hydrogen. So with KOH, you get salt of potassium. With KOH, it becomes N minus K plus salt. The idea of converting it into salt is to make it a stronger nucleophile. Previously, it was lone pair which was responsible for its nucleophilic ability. Now, it carries a full-fledged negative charge. It's a stronger nucleophile. And this nucleophile will do nucleophilic substitution on an alkyl halide. You treat it with an alkyl halide, and this nucleophile will substitute I minus, and thereby here instead of K, you will get R here. And Ki will be the byproduct. So here the nucleophile thalamide anion generated will substitute I minus of Ri. So it is nucleophilic substitution on Ri. Since a nucleophilic substitution on alkyl halide is required, aromatic halides normally do not undergo ready nucleophilic substitution reaction. And that's why you cannot prepare aromatic primary amines by this method, because it involves a very important step, nucleophilic substitution.
Aryl halides do not undergo ready nucleophilic substitution. So aromatic primary amines cannot be prepared by this method. Generally, we use this method to prepare aliphatic primary amines. And once you get NR here, N-alkyl phthalimide is obtained, then this is subjected to hydrolysis. The bond breaks at these two places, and you get phthalic acid and a primary amine as the product. You get RNH2 plus phthalic acid as the products, which is called Gabriel phthalimide synthesis. So going through various methods of preparation of amines, nitro compounds can be reduced. Common reducing agents like tin in HCl or iron in HCl may be used. Coming to cyanides can be reduced to primary amines. If you reduce isocyanides, you will get N-methyl alkanamine. Secondary amines with methyl group on nitrogen can be obtained. And with lithium amides with lithium aluminum hydride reduces it to primary amine with same number of carbon atom, whereas amides with bromine in alkali, Hofmann-Bromamide degradation reaction, you end up with an amine with one carbon less than the starting amide. And Gabriel phthalimide synthesis, a specific method to prepare aliphatic primary amine. You can get questions like why aromatic primary amine cannot be. Statement questions can come from that area. Again, from Hofmann-Bromamide degradation reaction, all the possible questions I have given you. Coming to basic. Now, important properties of amines. The first and foremost important property of amine is the basic nature of amine, ability of nitrogen in the amines to accept, to get protonated. Ability to get protonated by amines, basic nature of amines. So when you take amines, aliphatic amines are NH2, and in aliphatic amines itself, it can be aliphatic primary, secondary, tertiary amines, a comparison with ammonia, and a comparison with aromatic amines. We know compared to ammonia, compared to if the groups are simple groups like methyl, ethyl, etc., compared to ammonia, amines are found to be more basic. And now when you talk about their basic nature, normally the acid-base reactions are done in aqueous solution, generally. Unless it is mentioned that in vapor phase or in gas phase or in any non-polar solvent, if it is mentioned, then only you should think of other explanation. Now I'm talking about an acid-base reaction normally happening, which is in aqueous solution. Generally, it is done in aqueous solution. Were the important factors influencing or affecting the basic nature, inductive effect of the alkyl group attached to nitrogen, then the hydration effect of the conjugate acids formed after getting protonated. Once the conjugate acids are formed, how well they are hydrated, and of course the steric effect due to the bulkiness of the groups attached. These are the important factors. In that, when you think of inductive effect, the combined effect says that the most acidic in aqueous solution. So the concept is you have ammonia NH3, and then you have methanamine CH3NH2, then you have dimethylamine CH3NHCH3, and then you have trimethylamine CH3NCH3CH3. And the inductive effect of the groups means the plus I effect of alkyl group enhances the electron richness on the nitrogen, or in other words, once the conjugate acids are formed, they are stabilized more by the plus I effect of alkyl group. So in tertiary amines, maximum stabilization. In secondary, only 2 alkyl groups plus I effect, and in primary, only 1 alkyl group stabilization, whereas in ammonia, nobody to stabilize it. In other words, in primary, 1 alkyl group enhances the electron density on nitrogen.
whereas secondary ആവുമ്പോഴേക്കും 2 പേര് enhance ചെയ്യും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ chance to get protonated. ഇവിടെ 3 പേരാണ് plus I effect കൊണ്ട് നൈട്രജന്റെ intensity കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ maximum ability to get protonated. Now once they are protonated, once they become the conjugate acids, once they become conjugate acids, now hydration effect. So we know smaller the ion, higher the extent of hydration and higher the stabilization. So the smallest cation generated will be maximum hydrated, maximum stabilized. Accordingly, if you see, it should be ammonium, which should be readily protonated, ammonium should be formed. And tertiary should be least protonated because its cation is least stabilized through hydration. So the net effect, both happens. The net, of course, steric influence is also there. So the net effect of all these will decide which is obtained from their observed pKb values. The observed pKb values suggest that amongst this, in aqueous solution or in polar medium, the most basic is a secondary amine. The most basic is a secondary amine, and then comes a primary amine, then a tertiary amine, then only ammonia. So if the alkyl group is methyl group, the correct order of basic strength, generally when you do acid-base reaction, if nothing else is mentioned in your question, then it is secondary, most basic, then primary, then tertiary, then ammonia. And if it is ethyl group, if R group happens to be ethyl group, the observation is then also secondary amine is most basic, then comes tertiary, then comes primary, and then only ammonia. And for isopropyl group and tertiary butyl group and all comes, their bulkiness become more dominating, or their hydration effect become more dominating. It goes to an extent that in isopropyl group, primary, then ammonia, then secondary, then tertiary. By the time tertiary butyl group is obtained, the bulkiness become more dominating. That's how it goes. But for methyl and ethyl, you are expected to know. A knowledge question can come. If methyl group is the alkyl group, correct order of basic strength. Ethyl group, because it's there in your textbook. Knowledge-based question definitely can come. Now, if the same question is asked specifying in vapor phase, in gas phase reaction, where the hydration effect is not there, then you give prominence to inductive effect alone, and then you can write tertiary maximum, below that secondary, below that primary, and below that ammonia can be given. So that's regarding their basic strength. A comparison of their basic strength with ammonia followed by aniline, aromatic amine. So when you compare aniline, ammonia and aniline as well as aliphatic amines, we know in aniline there is resonance effect, which is plus R effect, plus M effect. So this lone pair of electron is contributed towards the ring, and in all the resonance structures you can see nitrogen possessing a positive character. So it is very difficult for that nitrogen to get protonated due to resonance stabilization or due to mesomeric effect, you can say. As a result, aniline is less basic than ammonia or less basic than aliphatic primary amines. Where if one of the hydrogens is substituted by an alkyl group, it can enhance its basic strength. So that's regarding the basic strength of ordinary aliphatic amines and their comparison with the basic nature of a simple aromatic amine, which is, and I'm not talking about substituted aniline, talking about just a simple unsubstituted aniline. So aniline is less basic than ammonia, we can say, and which is less basic than aliphatic amines. Coming to some of the important reactions undergone by amines, alkylation and acylation of amines. Suppose you take an amine, say RNH2, and treat it with an alkyl halide, or aryl NH2
and treat it with an alkyl halide. Like how we do Friedel-Crafts alkylation, you may use anhydrous aluminum chloride. The alkylation occurs at RNH2, RNHR dash. Hoffman's alkylation reaction. So a primary amine will get converted into a secondary amine. Amine treated with alkyl halide can give rise to a secondary amine. Secondary amine on alkylation can further go to a tertiary amine, what is called Hoffman's alkylation reaction. And a tertiary amine further when treated with R-Cl, we know nitrogen has a lone pair of electron on it, so it can further undergo reaction giving a tetraalkyl quaternary tetraalkyl ammonium chloride salt can be obtained. Exactly like however ammonium chloride salt NH4 plus Cl minus, same way here Na4 plus Cl minus, tetraalkyl quaternary ammonium halide salt can be obtained. Same thing with this also. So you can have such alkylation reaction. What happens when an amine is acylated? Who is an acyl group? RCO group is called an acyl group. So suppose you have an amine and treat it with an acyl chloride, acid chloride, NH2 or acid anhydride. Best acylating agents are acid chlorides and acid anhydride, in which we prefer acid anhydride because acid chlorides are too vigorously reactive. So അത്യാവശ്യം reactive ആയിരിക്കണം. Acid chloride difficult to control the reaction. Acid anhydride ആണ് നല്ലൊരു അസൈലേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അസൈലേറ്റിംഗ് ഏജന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ സപ്പോസ് നമുക്ക് ബെൻസീൻ റിങ്ങും NH2 ഉണ്ടെങ്കിൽ NH2 ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ റിങ്ങിലാണ് അസൈലേഷൻ ചെയ്യുക, നമുക്കൊരു കീറ്റോണിക് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും റിങ്ങിൽ അസൈലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. ദിസ് ഈസ് ദ അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഹിയർ. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക anhydrous aluminum chloride ഉപയോഗിക്കുക. Anhydrous aluminum chloride induces heterolysis in CCl bond, generating R-CO plus, which is the electrophile which is going to substitute H plus. Had this NH2 been not there, റിങ്ങില് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടന്നേനെ. പക്ഷെ NH2 ഉണ്ടെങ്കിൽ NH2ലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഫീനോളിൽ അസൈലേഷൻ ചെയ്താൽ OH gets esterified എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. OH ഗ്രൂപ്പിൽ എസ്റ്ററായിട്ട് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഇവിടെ അമൈഡ് ആണ് കിട്ടുക, നമുക്കൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അമൈഡ് കിട്ടും. സോ അമീൻസ് ക്യാരിയിങ് പ്രൈമറി അമീൻസോ സെക്കൻഡറി അമീൻസോ, ടെർഷറി അമീൻസിൽ നടക്കില്ല, പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി അമീൻസിൽ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അസൈലേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് thereby you have NH group acylated NHCO R dash. A substituted amide will be the product form. റിങ്ങിലല്ല അസൈലേഷൻ നടക്കുക, NH2 ഗ്രൂപ്പിലാണ് അസൈലേഷൻ നടക്കേണ്ടത്. സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ആൻ അമീൻ, അതിൽ ഡയമീൻ ആകാം, ട്രയമീൻ ആകാം, പോളി അമീനാണ്. അതിനെ അസൈലേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്ര മാസ് ഡിഫറൻസ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം നിങ്ങൾക്ക്. അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മാസ് ഇത്രയായിരുന്നു, അതിനെ അസൈലേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്ര മാസ് ഡിഫറൻസ് വന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു മോളിന് അസൈലേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്ര മാസ് ഡിഫറൻസ് വന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മോള് ഇത്ര, ആ മാസ് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് മാസ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എത്ര അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു, എത്ര ഹൈഡ്രജൻ പുറത്തു പോയി. അപ്പോൾ ഓരോ ആഡ് ചെയ്ത അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ് CH3CO അത് ഇപ്പൊ തന്ന ഡിഫറൻസിനെ ബൈ ഒരു CH3COയുടെ മാസുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമ്പർ ഓഫ് അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വരും. നമ്പർ ഓഫ് അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് NH2 ഗ്രൂപ്പ്സ് എത്ര, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ OH ഗ്രൂപ്പ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കണക്കെടുക്കുന്ന തരം ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരാം. അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാസ്, ഒരു മോളിൽ അസൈലേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാസിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പറാണ് അത്രയും അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, അത്രയും അമീനോ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും OH ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് വരാം. വെരി സിമ്പിൾ, ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാസ് ബൈ ഒരു അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. അത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാസ് ഇത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത്രയും അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ അത്രയും മൈനസ് അത്രയും ഹൈഡ്രജൻ, എക്സ് അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വരും. അങ്ങനെ അത്രയും ഹൈഡ്രജൻ പുറത്തു പോയിട്ടാണ് അത്രയും അതാണ് ഡിഫറൻസ് മാസ് ബൈ
അസൈലിൻ്റെ ഒരു അസൈലിൻ്റെ മാസ് എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് കാണും. അപ്പം അത്രയും NH2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, OH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വരാം. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു അനിലീൻ, അനിലീനിലേക്ക് എത്തി. അതിൻ്റെ ബേസിക് നേച്ചർ ഓൾറെഡി വി ഡിസ്കസ്ഡ്. ഇനി ഈ ബേസിക് നേച്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അനിലീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ബേസിക് ദാൻ അമോണിയ. ജസ്റ്റ് ഒരു അനിലീൻ എടുത്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ബേസിക് ദാൻ അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഈ അനിലീനിൽ ഞാൻ അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അനിലീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ ടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അനിലീൻ, അത് എവിടെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇഫ് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ഈസ് അറ്റ് ഓർത്തോ പൊസിഷൻ, if the substituent is at ortho position, then generally ഈ substituent at ortho position ഈ അമീൻ ഹൈഡ്രേഷൻ വന്ന് ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നിൽക്കുന്നു, സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ്. ഇനി ഇത് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആയി NH3+ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഹൈഡ്രേഷൻ വളരെ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സ് ദർ. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് ടു ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഈസ് ലെസ് ഫോർ ദിസ്. അതായത് ഓർത്തോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അനിലീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്റ്റെറിക് റീസൺസ് കാരണം പ്രോട്ടോണേഷനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. വൺസ് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് സ്റ്റെറിക് ഇൻഹിബിഷൻ ടു ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ. സ്റ്റെറിക് ഇൻഹിബിഷൻ ടു ഹൈഡ്രേഷൻ, അതിലുണ്ടാകുന്ന കാറ്റയോൺ NH2 NH3+ ആയി. അതിന് എത്രയും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആകുന്നു അത്രയും സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല, കാരണം ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ സ്റ്റെറിക് ഇൻഹിബിഷൻ ടു ഹൈഡ്രേഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഈ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ജനറലി ഓർത്തോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അനിലീൻസ് ആർ ലെസ് ബേസിക്. അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ കൂടില്ലേ, ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അല്ലേ കുറയുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല. ജനറലി ഓർത്തോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഈഥൈൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ ഓർത്തോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ് വിൽ കോസ് സ്റ്റെറിക് ഇൻഹിബിഷൻ ടു protonation and steric inhibition to hydration cause ചെയ്യും. As a result, ortho substituted aniline is less basic than aniline എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ അനിലീനും ഒരു ഓർത്തോ ടൊല്യൂഡീനും തന്നാൽ, what is toluidine? NH2 and CH3. ഓർത്തോ ടൊല്യൂഡീനും തന്നാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓർത്തോ ടൊല്യൂഡീൻ ലെസ് ബേസിക്. പക്ഷെ മെറ്റാ പാരാ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അവർ അത്രയും വിസിനിറ്റിയിലല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റെറിക് ഇൻഹിബിഷൻ ടു പ്രോട്ടോണേഷനോ സ്റ്റെറിക് ഇൻഹിബിഷൻ ടു ഹൈഡ്രേഷനോ വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ നോക്കുക. ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഡ്യൂ ടു റെസോണൻസ് ഇഫക്റ്റ് ഓർ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, അത് പാരാ പൊസിഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് എൻഹാൻസസ് ദ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത്. അതേസമയം മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റിന് മാത്രമേ റോളുള്ളൂ. ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് എങ്കിൽ, ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ എൻഹാൻസ് ദി ബേസിക് നേച്ചർ. അതേപോലെ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലോ ഡൗൺ ദ ബേസിക് നേച്ചർ ഇഫ് അറ്റ് പാരാ ആൻഡ് മെറ്റാ പൊസിഷൻ. ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ ആര് വന്നാലും ജനറലി ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ബേസിക് നേച്ചർ ഓഫ് അനിലീൻ. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അമീൻ ടെർഷ്യറി, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രൈമറി അമീൻ വിച്ച് ഈസ് ഓർത്തോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെർഷ്യറി അമീൻ വിച്ച് ഈസ് ഓർത്തോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ്, ഇവിടെ ഒരു CH3 ഇവിടെ ഒരു CH3 ഇട്ടു, അപ്പൊ ഇതും നല്ല ബൾക്കിയായി. A tertiary aromatic amine which is ortho substituted. ഈ ബൾക്കിനെസ് കാരണം what happens is ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഈ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ നിൽക്കില്ല, കാരണം ഇവിടെയും ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ് ഇതും ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദിസ് നൈട്രജൻ ക്യാരിയിങ് ടു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഫ്രം ദിസ് ബെൻസീൻ റിംഗ്. ഈ ബെൻസീൻ റിംഗിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലെയിനിലേക്ക് പോവുകയാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലോൺ പെയർ റിങ്ങിലേക്കുള്ള ഫ്ലോ ഇല്ലാതാകും. സ്റ്റെറിക് ഇൻഹിബിഷൻ ടു റെസോണൻസ് സംഭവിക്കുകയാണ്. സ്റ്റെറിക് ഇൻഹിബിഷൻ ടു റെസോണൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോൺ പെയർ ആ നൈട്രജനിൽ സേഫ് ആണ്, അത് റിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ബേസിക് നൗ, ആസ് ബേസിക് ആസ് ആൻ അലിഫാറ്റിക് അമീനെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലിഫാറ്റിക് സെക്കൻഡറി അമീനെ പോലെയൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് മാറുകയാണത്. നല്ല ബേസിക് ആവും അത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വെറും അനിലീൻ എടുത്താൽ ലെസ് ബേസിക് ദാൻ അമോണിയ, ഓർത്തോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അനിലീൻ എടുത്താൽ ലെസ് ബേസിക് ദാൻ അനിലീൻ. അതേസമയം ഓർത്തോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ടെർഷറി അമീനുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും, അറോമാറ്റിക് അമീൻ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ദാറ്റ് ബിക്കം even more basic, അമോണിയേക്കാൾ ബേസിക്. കാരണം അതിൻ്റെ ലോൺ പെയർ ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ റിംഗ് ഫോർ റെസോണൻസ് നൗ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് you may get NH2 here, you may get NH2 with a CH3 here, you may get NCH3, CH3 with the CH3 here. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ, ആൻഡ് ഐ നമ്പർ ദം ആസ് 1, 2 and 3. അപ്പോൾ this will be least acidic, 2 will be least acidic. Whereas if there is a group para-toluidine will be more acidic than even aniline. ഇവിടെ least acidic 2 ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം 1, most acidic is this. Had I given one more compound which is para-toluidine, NH2, which is with the CH3 here, then my order of arranging will be, this will be least acidic, then comes 1, then comes 4, and most acidic is 3. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ അനിലീൻസ് ബേസിക് നേച്ചർ. ഫോർ എൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അനിലീൻ, basicity order is given already. And coming to preparation of diazonium salts, when you come to aniline, some important reactions of aniline. One is diazotization reaction. When you start with aniline, treat it with NaNO2 HCl under ice cold condition. Aniline, NaNO2 HCl, 0 degrees Celsius to 5 degrees Celsius. It undergoes reaction called diazotization reaction, giving rise to N plus triple bond N, a diazonium salt, benzene diazonium chloride. Depending on which acid is taken, you get corresponding salt. Since I have taken HCl here, I got diazonium chloride. Had I taken sulfuric acid, diazonium bisulfate. Had I taken HBF4, I would have got diazonium tetrafluoroborate. So depending on which acid is taken, I get the corresponding benzene diazonium salt is formed here. And once this benzene diazonium salt is formed, it is a very important starting material for the synthesis of many organic compounds. It is a very important compound in synthetic organic chemistry. Now, what is special about this benzene diazonium chloride? We know the nitrogen, as it is an electronegative species, now carrying a positive charge, is highly electron withdrawing, a very strong minus I group, I can say, which makes this carbon quite electrophilic. The carbon on which N plus is present, that carbon is highly electrophilic, now a very good site for nucleophilic attack. So the most common reactions undergone by benzene diazonium chloride, one is nucleophilic substitution reactions. Because the carbon on which diazonium group is present is highly electrophilic, high polarity there. That carbon being highly electrophilic, it's very easy for a nucleophile to approach there. Once nucleophile attacks there, then nitrogen is happy, because if a nucleophile approaches, attacks here, then this bond breaks and the bonded pair of electron is received by nitrogen, and nitrogen can disperse its positive charge. It can move out as N2 molecule. So it readily undergoes class of reactions called nucleophilic substitution reactions.
Second class of reactions is, since benzene diazonium group is quite electrophilic, it can act as an electrophile and do electrophilic aromatic substitution on an activated benzene ring. Activated towards electrophilic aromatic substitution ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കോമൺ ബെൻസീൻ റിങ്ങുകൾ ഏതാണ്? ബെൻസീനിൽ OH ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസീനിൽ NH2 ഉള്ളത്, ഫീനോള്, അനിലീൻ, അല്ലെങ്കിൽ നാഫ്തോള്, അല്ലെങ്കിൽ നാഫ്തൈലമീൻ, ഇങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ റിങ്ങിൽ OH, റിങ് ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ OH, അറോമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ OH, അറോമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ NH2 ഒക്കെ വന്നാൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അറോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരിലെ H+നെ ഇത് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആയിട്ട് പോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദീസ് ആർ ദ ടു കോമൺ ക്ലാസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് അണ്ടർഗോൺ ബൈ ഡയാസോണിയം സോൾട്സ്. അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡയാസോണിയം സോൾട്സിൽ the first one is nucleophilic substitution reactions. കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്. When you start with benzene, the various nucleophilic substitution reactions, first class of reactions, nucleophilic substitution reactions, nucleophilic substitution reactions undergone by, കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പല ചാപ്റ്റേഴ്സിലായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്. When you treat benzene diazonium chloride with cuprous chloride, which normally exists as a dimer Cu2Cl2 in HCl, you get chlorobenzene as the product. ഇവിടെ Cl minus ആണ് nucleophile which substitute diazonium group. അപ്പോൾ chlorobenzene കിട്ടി and N2 is liberated, HCl will be the byproduct formed. Same way, if you have cuprous bromide in HBr, you get bromobenzene with N2 and HCl. And these two, and if you treat it with cuprous cyanide, then you get CN here. All these reactions come under the class of reactions called Sand-Meyer's reaction. Sand-Meyer's reaction, you can get chlorobenzene, bromobenzene, benzonitrile, etc. Now, instead of cuprous halide in hydrogen halide, you can also use HCl with copper catalyst. Same product, you will get chlorobenzene. Everywhere the halide is substituting diazonium group, or here cyanide is substituting diazonium group. But the only thing is here now I use HCl in presence of copper catalyst, or HBr in presence of copper catalyst I used. I get bromobenzene. Now the reaction is called Gattermann halogenation reaction. First set of reactions I called it Sand-Meyer's reaction, where I can get chlorobenzene, bromobenzene, benzonitrile, etc. The second class of reactions where I use HCl in copper catalyst, HBr in copper catalyst, I get chlorobenzene or bromobenzene, Gattermann halogenation reaction. Now, I can also just treat it with Ki-aqueous. Benzene diazonium chloride just shaken with aqueous Ki. I minus will substitute diazonium group and I get iodobenzene here. I minus will substitute this and I get iodobenzene here. Now, I treat benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride is treated with hydrofluoroboric acid, tetrafluoroboric acid, HbF4. Now, chloride is replaced by BF4 minus and I get benzene. Instead of diazonium chloride, diazonium tetrafluoroboride is obtained. And this, if I warm, I get fluorobenzene as the product. The reaction is Balch-Schiemann reaction. Balch-Schiemann reaction. Balch-Schiemann. So here you went through Sand-Meyer reaction. Here you went through Gattermann for halogenation. Now, benzene diazonium chloride may be converted into benzene diazonium tetrafluoroborate by treating with HbF4. And that on warming, you get fluorobenzene, BF3 and N2 are liberated as byproducts. BF3 and N2 byproducts. And instead of heating this, the benzene diazonium tetrafluoroborate, just heating, you are heating with NaNO2 in copper catalyst.
Then you don't get fluorobenzene, then you get nitrobenzene. Nitrobenzene. And finally, this benzene diazonium chloride is just warmed with water. Warmed with water. And here water nucleophile substitutes and later deprotonation, giving phenol as the product. You can get phenol as the product. And if you treat benzene diazonium chloride with reducing agents like H3PO2 or ethanol, it undergoes reductive removal of diazonium group, giving benzene itself as the product. So starting from benzene diazonium chloride, various compounds can be obtained. Right from Sandmeyer's reaction, treatment with cuprous chloride in HCl, chlorobenzene, cuprous bromide with HBr, bromobenzene, cuprous cyanide, benzonitrile, HCl in copper catalyst, and those three come under Sandmeyer's reaction. HCl with copper catalyst, chlorobenzene, HBr with copper catalyst, bromobenzene, Gattermann halogenation reaction, K-aqueous iodobenzene, benzene diazonium chloride with HbF4, benzene diazonium tetrafluoroborate, which on warming will give fluorobenzene, which is Balch-Schimann reaction. Benzene diazonium tetrafluoroborate heated with NaNO2 in copper, you get nitrobenzene. Benzene diazonium chloride warmed with water, you get phenol. And on treatment with H3PO2 or C2H5OH, you get benzene. Thereby H3PO2 gets oxidized to H3PO3 and C2H5 gets oxidized to ethanol. All these are reactions of benzene diazonium chloride. Now coming to the second class of reactions undergone by benzene diazonium chloride, where benzene diazonium chloride is the electrophile, which will go and do substitution on an activated benzene ring like phenol, aniline, etc. at their ortho-para position. But generally it happens at para position because ortho position sterically less feasible if it is simple phenols. So suppose if I take a benzene diazonium, and the class of reactions are called coupling reactions, where the diazo group is retained in the product. The resultant products are colorful dyes. So first class of reactions, nucleophilic substitution, where diazo group is removed, is substituted by a nucleophile. Second class of reactions are called coupling reactions. Coupling reactions where the diazo group is retained. Resultant products are colorful dyes. Now I take a diazonium salt and treat it with an activated ring, say phenol. Then phenols, ortho-para positions are most activated. They are most nucleophilic, good site for electrophilic attack. So here, if para position is free, sterically that is more feasible. So electrophilic aromatic substitution occurs at phenol and you get the product which is N double bond N, and you have this phenol group which is red colored dye is formed, orange red colored dye is formed. Or if it is aniline, a yellowish dye is formed. If NH2 is the activating group, then you will put NH2 there. And an application of this particular question can come. Suppose if you take alpha naphthol and subject it to alpha naphthol and treat it with a diazonium salt. What is the alpha naphthol? In naphthalene, OH group is present at one of the alpha positions. Which are the alpha positions? These are the alpha. This is alpha. This is also alpha. This is alpha. Alpha position. And if OH group is present at one of the alpha positions, this is called alpha naphthol. In alpha naphthol, if you do coupling reaction with a diazonium salt, where the coupling will occur. So when you draw the resonance structures of this, generally with the phenols, naphthols and all, you do it in alkaline medium. Why?
because in alkaline medium, phenols, naphthols and all being acidic will exist as O minus. And O minus is more activating, or it has got more plus R or plus M effect than a neutral OH group. O carrying negative charge will contribute more towards resonance effect than neutral OH group. So it is more activating. So generally phenol, naphthol and all, when you do it in alkaline medium so that the ring gets more activated. And when you draw all the resonance structures of this, you will see maximum negative intensity is at this position, the position para to this, exactly opposite to this OH group. So when you do coupling, do the coupling here, N double bond N, and you do this. So you have to correctly identify the product. When you bring a benzene diazonium salt to alpha naphthol, if this position is free, here is where the coupling will happen. And if you are doing it at beta naphthol, where should you put coupling? When you do it at beta naphthol, which are the beta positions? These positions are beta positions. These positions are beta position. So suppose if OH group is present here, this is beta naphthol. In this, if you bring a diazonium salt and when you draw all the resonance structures, this position is where maximum electron density is. Here is where coupling will take place. The alpha adjacent to beta, where OH is present. There you should do the coupling. Correctly identify the products. Alpha naphthol, beta naphthol. Apart from this, you will get question on, you have sodium salt of sulfanilic acid. What is sodium salt of sulfanilic acid? NH2 group and para position sulfonic acid, that is sulfanilic acid. And it's sodium salt, so SO3 minus Na plus. This is sodium salt. And this position you have NH2, which is subjected to diazotization, and you get diazonium salt here. Sodium salt of sulfanilic acid is subjected to diazotization, and this is the salt you get. And this is coupled with NN-dimethyl aniline. This is coupled with NN-dimethyl aniline. So NN-dimethyl aniline is a tertiary amine with, from NH2 both the hydrogens replace, highly activated ring, especially at para position. So coupling will occur here and this will become double bond and this positive charge no more exists. This will be the resultant dye, and this dye is the well-known methyl orange dye, which is used as an acid-base indicator. So the coupling reaction between the diazonium salt formed by sodium salt of sulfanilic acid and NN-dimethyl aniline is the well-known indicator, acid-base indicator called methyl orange. All these can come as application level questions from this particular coupling concept. Now coming to how do you distinguish amines? Distinguishing test for amines is what next part is. In distinguishing test for amines, the first and foremost reaction we should think of is Hofmann's carbylamine reaction or Hofmann's isocyanide test, which is answered only by primary amines. Both aliphatic and aromatic primary amines answer this test. Important distinguishing test for amines. A test to identify a primary amine. Both aliphatic and aromatic primary amines answer this test. So if you have a primary amine, you treat it with chloroform in alcoholic KOH. Maybe an aliphatic primary amine or an aromatic primary amine with a chloroform in alcoholic KOH will undergo a rearrangement reaction giving RNC, KCl, H2O byproducts. Same thing here, aryl NC, KCl, H2O. Now, isocyanides have got a very unpleasant odor.
Unlike cyanides have got very pleasant smell. But isocyanides have got a very unpleasant odor. Appo, if you get a very foul smell, namukku manasilakkam, nammal start cheyidirikkುnnathu oru primary amine il ninnaanennu, oru aliphatic agam, aromatic agam. This is called Hoffman's carbylamine test, Hoffman's isocyanide test ennu vilikkum. Ini next reaction is Hoffman's mustard oil reaction. Hoffman's mustard oil reaction, answered only by aliphatic primary amine. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ രണ്ടുപേരും അണ്ടർഗോ ചെയ്യും. രണ്ടാമത് ഞാൻ പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ അലിഫാറ്റിക് അമീൻസ് മാത്രം അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന, ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് carbon disulfide in alkali, so that it undergoes a rearrangement reaction where you get alkyl isothiocyanate കിട്ടും. Alkyl iso, which has got a characteristic mustard oil smell. Only aliphatic primary amine. അപ്പോൾ നമ്മൾ carbon disulfide in alkaline medium ഒഴിച്ച് അതിൽ characteristic mustard oil smell കിട്ടിയാൽ we say my starting compound is an aliphatic primary amine. Now the test with nitrous acid ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ. If it is an aliphatic primary amine, or test with nitrous acid, HNO2. If it is an aliphatic primary amine, then with nitrous acid, it will give ROH. കാരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഒരു ഡയാസോണിയം സോൾട്ട് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഡയാസോണിയം സോൾട്ട്സ് N+ carrying positive charge, highly unstable. So an alkyl diazonium salt has no existence, but aryl diazonium salts at least exist at low temperature due to resonance stabilization effect. And only diazonium salt which has a stable existence at room temperature is benzene diazonium tetrafluoroborate. അപ്പോൾ alkyl diazonium salt എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയില്ല. അതുണ്ടായാൽ തന്നെ തൊട്ടനെ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക ആൽക്കഹോൾ വിത്ത് N2 എവല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. So you will get brisk effervescence due to the evolution of nitrogen. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് evolution of gas ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ aliphatic primary amines give alcohol with the brisk effervescence due to the evolution of N2 gas. And if it is an aromatic primary amine with nitrous acid, it will become a diazonium salt, which can be further confirmed through dye test, which we already did under coupling reaction. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവേറ്റഡ് ഫീനോൾ ഇൻ ആൽക്കലി മീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അനിലിനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കളർഫുൾ ഡൈ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു അറോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീനിൽ നിന്നാണെന്ന്. ആൻഡ് സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡറി അമീൻ, ബി ഇറ്റ് അൻ അറോമാറ്റിക് ഓർ അലിഫാറ്റിക്, അറോമാറ്റിക് സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണെങ്കിലും അലിഫാറ്റിക് സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണെങ്കിലും വിത്ത് നൈട്രസ് ആസിഡ് ഐ ഗെറ്റ് N-nitroso amines. Nitrous acid we know nitrous acid and double bond OH and lone pair. ആ OH-ഉം ഈ നൈട്രജനിലെ H-ഉം കൂടി വാട്ടർ ആയിട്ട് കളഞ്ഞ അതുമേ നൈട്രസോ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. യു ഗെറ്റ് N-nitroso N-alkyl alkanamine കിട്ടും. N-nitroso N-alkyl alkanamine. അത് അറോമാറ്റിക് ആണെങ്കിലും അലിഫാറ്റിക് ആണെങ്കിലും ഐ ഗെറ്റ് ദ സെയിം. N-nitroso N-alkyl, യെല്ലോ ഓയിലി ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. യെല്ലോ ഓയിലി ലിക്വിഡ്. അപ്പോൾ അത് അലിഫാറ്റിക് ആണെങ്കിലും അറോമാറ്റിക് ആണെങ്കിലും if it is primary amine, if it is secondary amine, I get yellow oily liquid. And if it is tertiary amine, aliphatic. If it is tertiary amine, we know tertiary amine generally are water insoluble. കാരണം no way of ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നും അതുമേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വാട്ടർ ഇൻസോല്യൂബിൾ ആയിരിക്കും സാധാരണ. അൺലൈക്ക് പ്രൈമറി ഒക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും ഡിസൊല്യൂഷൻ കാണിക്കും, കുറച്ചെങ്കിലും, കുറേയല്ല. ടെർഷറി അമീൻ അപ്പോൾ അത് വാട്ടർ ഇൻസോല്യൂബിൾ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ടാവും. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നൈട്രസ് ആസിഡ് ഒഴിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ആസിഡ് ബേസ് റിയാക്ഷൻ ഫോമിങ് ആൻ അയോണിക് സോൾട്ട്. അത് സോൾട്ട് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ ടു സൊല്യൂഷൻ. ഇതിലേക്ക് നൈട്രസ് ആസിഡ് ഒഴിച്ചാൽ യു ഗെറ്റ് trialkyl ammonium nitrite salt which will go into solution.
trialkyl ammonium nitrite, which will go into solution. And finally, if it is aromatic tertiary amine, then the ring getting highly activated towards electrophilic aromatic substitution, the electrophile generated from nitrous acid, nitrosonium, will come and substitute H plus at para position. Para-nitroso NN dialkyl aniline is obtained, which has got a characteristic blue coloration. So, distinguishing test for amines will test with nitrous acid. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൈമറി അമീനുകൾ മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഐസോസയനൈഡ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടു. അത് ബോത്ത് അലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് അറോമാറ്റിക്. ക്ലോറോഫോം ഇൻ അൽക്കലൈൻ ആൽക്കഹോളിക് ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഫൗൾ സ്മെല്ല് കണ്ടാൽ RNC ഉണ്ടായി, അറൈൽ NC ഉണ്ടായി. അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റേർഡ് ഓയിൽ റിയാക്ഷൻ കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡുമായിട്ട് ഫോംസ് alkyl isothiocyanate തരും. Answered only by aliphatic primary amine. Then test with nitrous acidകൾ, aliphatic primary amine, brisk effervescence കാണാം, alcohol കിട്ടും, nitrogen evolution. Aromatic primary amine, first you get a diazonium salt which can be confirmed through dye test. Aliphatic and aromatic primary amine, yellow oily liquidകൾ തരും. N-nitroso, N-alkyl alkanamine അല്ലെങ്കിൽ അറൈലമീൻ കിട്ടും. And tertiary amine aliphatic ആണെങ്കിൽ trialkyl ammonium nitrite salt which goes into solution. And if it is tertiary aromatic amine ആണെങ്കിൽ para positionൽ nitrosonium പോയിട്ട് H പ്ലസിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും, para-nitroso, which is blue coloration. And finally, Hinsberg test to distinguish primary, secondary, tertiary. Hinsberg reagent is benzene sulfonyl chloride. Hinsberg reagent is benzene sulfonyl chloride. Benzene sulfonic acid is SO3H. OH substituted by Cl, or OH minus substitute, like carboxylic acid acid chloride പോലെയാണ് sulfonic acid sulfonyl chloride. So this is called Hinsberg reagent. ഈ Hinsberg reagentനെ നമ്മൾ primary amine ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ exactly like acylation of amines നടക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ sulfonylation of amines നടക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ H പ്ലസിനെ ESO2 പ്ലസ് ബെൻസീൻ ഭാഗം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. And you get the product which is RNH SO2 and benzene ring. And this is a solid product. This further carries one more acidic hydrogen. ഇതിലൊരു acidic hydrogen കൂടി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ സോളിഡിലേക്ക് നമ്മൾ ആൽക്കലി ഒഴിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു സോൾട്ട് ഫോർമേഷന് സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് എ സോൾട്ട് വിച്ച് ഈസ് RN minus Na plus and SO2 and the whole thing. So this will go into solution, dissolves in alkali. So if it's a primary amine with a benzene diazonium chloride, first you get a sulfonamide group. Sulfonyl chloride with amine is substituted N-alkyl benzene sulfonamide, which is a solid product, is obtained. And from primary amine, it still carries an acidic hydrogen. So when you put an alkali, it dissolves. If it dissolves, you say it is a primary amine. And if it is a secondary amine, RNHR, then first you will get RNR, NN dialkyl benzene sulfonamide is obtained, which is a solid. But this does not carry any acidic hydrogen. So when you put NaOH, it does not dissolve. No scope for forming a salt. Does not dissolve. First a solid is formed, which will not dissolve in alkali, secondary amine. And finally, if it's a tertiary amine, to begin with itself, if it is a tertiary amine, RNRR. To begin with itself, there is no hydrogen on nitrogen, so no reaction. So Hinsberg test to distinguish between primary, secondary and tertiary amine, where Hinsberg reagent is benzene sulfonyl chloride. So in benzene sulfonyl chloride, when you put primary amine, first you get a solid which dissolves in alkali. And if you put a secondary amine,
you get a solid which does not dissolve in alkali. And if you put a tertiary amine to begin with itself, there is no reaction. These are some of the important reactions with which you can distinguish amines. And coming to the Hinsberg test, the Hinsberg reagent is not only used to distinguish primary, secondary, tertiary amine. You can also separate primary, secondary and tertiary amines from a mixture of these three amines. If you are given, ഒരു കൊല്ലം വന്ന question അങ്ങനെയാണ്, ഒരു mixture of primary, secondary, tertiary amines ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതാണ് primary? P ആണോ primary, Q ആണോ secondary, R ആണോ tertiary? അല്ല, P, Q, R മൂന്ന് amines ഉണ്ട്, മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൽ സീരീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് ഒഴിച്ചു, ദെൻ ഫിൽറ്റേർഡ്. ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് ഒഴിച്ചു, ഫിൽട്ടർ ചെയ്താൽ അതിൽ പ്രൈമറി അമീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും സോളിഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, സെക്കൻഡറി അമീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും സോളിഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ റെസിഡ്യൂല് പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ ഫിൽട്രേറ്റിൽ ടെർഷറി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഫിൽട്രേറ്റിനെ ടെർഷറി ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഇനി ആ റെസിഡ്യൂയിലേക്ക് ആൽക്കലി ഒഴിച്ചു എന്ന് പറയാണ്. ആ റെസിഡ്യൂയിലേക്ക് ആൽക്കലി ഒഴിച്ചാൽ അതിലെ പ്രൈമറി അമീൻ മാത്രം ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഫിൽട്രേറ്റ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫിൽട്ടർ ചെയ്തു. അപ്പൊ പ്രൈമറി അമീൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫിൽട്രേറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക, സെക്കൻഡറി അമീനിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ അത് റെസിഡ്യൂൽ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 3 എണ്ണമായിട്ട് കിട്ടി. ഏതാ 3 എണ്ണം? ഒരു റെസിഡ്യൂ കയ്യിലുള്ളത് സൾഫോൺ അമൈഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി അമീൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് പ്രൈമറി അമീൻ, സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് സൾഫോൺ അമൈഡ് ഓഫ് പ്രൈമറി അമീൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അൺഅഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെർഷറി അമീൻ. അപ്പൊ ടെർഷറി അമീൻ അവിടെ കിട്ടി. ഇനി ആദ്യത്തെ റെസിഡ്യൂ ഇപ്പോൾ ഒരു അമൈഡായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, അത് ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് സെക്കൻഡറി അമീൻ കിട്ടും. ആ ഫിൽട്രേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം അസിഡിഫൈ ചെയ്താൽ ഐ ഗെറ്റ് ബാക്ക് മൈ സോളിഡ്, അതിനെ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്താൽ ഐ ഗെറ്റ് പ്രൈമറി അമീൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേഷന് ഓരോ റിയേജന്റ് ആയിട്ട് ഒഴിക്കുക, ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓരോന്നിലും ഏതാ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുക. ഈ അമൈഡുകളെയൊക്കെ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു പാരന്റ് അമീൻ എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി അമീൻസ് ഫ്രം എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അമീൻസ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മേജർ പോയിന്റ്സ് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. Coming to the last chapter of organic chemistry, biomolecules. In biomolecules, we deal with a very few very important biomolecules in life. Coming to carbohydrates. Carbohydrates definition itself is, carbohydrates are defined as polyhydroxy, optically active. They are optically active compounds which are optically active polyhydroxy aldehydes or ketones, or those which can give such compounds on hydrolysis. ആ കോമ്പൗണ്ട് തന്നെ ഒന്നിലോ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോളിഹൈഡ്രോക്സി ആൽഡിഹൈഡോ കീറ്റോണോ ആകാം, നല്ല കൈറാലായിരിക്കണം എന്നർത്ഥം. അല്ല എങ്കിൽ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്താൽ അങ്ങനത്തെ കോമ്പൗണ്ടുകളെ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോളിഹൈഡ്രോക്സി ആൽഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസിന് തരാൻ കഴിവുള്ളതോ ആയ കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് കളക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഹൗ ദേ റെസ്പോണ്ട് ടു ഹൈഡ്രോളിസിസ് നമ്മൾ അവരെ മോണോസാക്കറൈഡ്സ്, ഒളിഗോസാക്കറൈഡ്സ് ആൻഡ് പോളിസാക്കറൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹൈഡ്രോളിസിസേ പറ്റില്ല, ഇവരാണ് അൾട്ടിമാറ്റം. ദോസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഫർദർ ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് ടു സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ്, അവരെയാണ് നമ്മൾ മോണോസാക്കറൈഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മോണോസാക്കറൈഡുകൾ എല്ലാം ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് പോളിഹൈഡ്രോക്സി ആൽഡിഹൈഡ്സോ കീറ്റോൺസോ ആയിരിക്കും. എല്ലാ മോണോസാക്കറൈഡുകളും ഒന്നിലോ പോളിഹൈഡ്രോക്സി ആൽഡിഹൈഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പോളിഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺ ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓൾ മോണോസാക്കറൈഡ്സ്. ആൻഡ് oligosaccharides on hydrolysis, if it breaks down into 2 to 9 മോണോസാക്കറൈഡുകളിലേക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമെങ്കിൽ അപ്പൊ അതൊരു പോളിമർ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. 2 മുതൽ 9 വരെയുള്ളവരുടെ ചെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പോളിമർ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്താൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് ഡൗൺ 2 to 9 മോണോസാക്കറൈഡ് യൂണിറ്റ്സ്, they come under the class of oligosaccharides. അതിൽ വരുന്ന വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ചില ഡൈസാക്കറൈഡുകൾ ഉണ്ട്, ഷുഗർ ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്, സുക്രോസ് ഒക്കെ. കമ്മിങ് ടു പോളിസാക്കറൈഡ്സ് 10 or more than that.
മോണോസാക്കറൈഡുകളായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഓൺ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് മോർ ദാൻ 10 മോണോസാക്കറൈഡ് യൂണിറ്റ്സ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ പോളിസാക്കറൈഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് ഒക്കെ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പോളിസാക്കറൈഡ്സ്. മോണോസാക്കറൈഡുകളെ നമ്മൾ ആൾഡോസുകൾ, കീറ്റോസുകൾ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോളിഹൈഡ്രോക്സി ആൽഡിഹൈഡ്സിനെയും പോളിഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺസിനെയാണ് മോണോസാക്കറൈഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മോണോസാക്കറൈഡിലെ മെയിൻ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൽഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആൾഡോസ് എന്നും കീറ്റോൺ ആണെങ്കിൽ കീറ്റോസ് എന്നും പറയും. And depending on number of carbon atoms present in a single monosaccharide, they are classified as triose. The simplest monosaccharide or monosaccharide should be a triose. കാരണം പോളിഹൈഡ്രോക്സി ആയിരിക്കണം, പിന്നെ ഒരു ആൽഡിഹൈഡോ കീറ്റോൺ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വേണം. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ OH ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ഓർ കീറ്റോൺ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പും വേണം. എങ്കിൽ മിനിമം 3 കാർബണെങ്കിലും വേണം. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എ മോണോസാക്കറൈഡ്, ദേ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ട്രയോസസ്, ടെട്രോസസ്, പെൻറ്റോസസ്, ഹെക്സോസസ്, ഹെപ്റ്റോസസ്. ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഹെക്സോസുകൾ വരെ ദേ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ്. അതിൽ തന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ ആൽഡിഹൈഡ് ഉള്ള ഹെക്സോസ് ആയിരിക്കാം, അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ആൾഡോ ഹെക്സോസ്, അല്ല കീറ്റോണിക് ഫങ്ഷണൽ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള 6 കാർബൺ ആയിരിക്കാം, അപ്പം കീറ്റോ ഹെക്സോസ് എന്നൊക്കെ മോണോസാക്കറൈഡുകൾ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എഗെയിൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ദേ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഷുഗേഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ ഷുഗേഴ്സ് എന്ന്. ഷുഗേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെയാണ്: ക്രിസ്റ്റലൈൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും, വാട്ടർ സോല്യൂബിൾ ആയിരിക്കും, സ്വീറ്റ് ഇൻ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഷുഗേഴ്സ്: ക്രിസ്റ്റലൈൻ, വാട്ടർ സോല്യൂബിൾ, സ്വീറ്റ് ഇൻ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നോൺ ഷുഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊന്നും വരാത്തത് അമോർഫസ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും, വാട്ടർ കംപ്ലീറ്റ് സോലിബിലിറ്റി ഒന്നും കാണിക്കില്ല, അതുപോലെ വല്ലാണ്ട് സ്വീറ്റ്നെസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളത് നോൺ ഷുഗേഴ്സ്. ഷുഗേഴ്സിനെ വീണ്ടും നമ്മളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു: റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സ്. ഓൾ ദോസ് ഷുഗേഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ടോളറൻസ് ആൻഡ് ഫില്ലിങ്സ് റിയേജൻസ്, അവർ നമ്മൾ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സ് എന്നും. എല്ലാ മോണോസാക്കറൈഡുകളും റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സ് ആണ്. ബി ഇറ്റ് എൻ ആൾഡോ sugar or keto sugar, all monosaccharides are reducing sugars. And non-reducing sugars എന്ന് പറയുന്നത് those which cannot reduce tolerance and fillings, അവരെയാണ് നമ്മൾ non-reducing sugars. A well-known non-reducing sugar, sucrose is a non-reducing sugar. അത് ടോളറൻസ് റിയേജൻറ്റിൽ നിന്ന് മെറ്റാലിക് സിൽവർ മിറർ ഉണ്ടാക്കില്ല, ഫില്ലിങ്സ് റിയേജൻറ്റിൽ നിന്ന് റെഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്യൂപ്രസ് ഓക്സൈഡും ഉണ്ടാക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ദിസ്. ഗ്ലൂക്കോസ് C6H12O6 വിച്ച് ഈസ് ആൻ ആൾഡോ ഹെക്സോസ്. ഈ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ എലൂസിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. സ്ട്രക്ചറൽ എലൂസിഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് ഓരോ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ എലൂസിഡേഷൻ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഈസ് C6H12O6 എന്നെഴുതി. 2, ഗ്ലൂക്കോസിനെ HI ഇട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തു and you ended up with normal hexane. അപ്പോൾ HI ഇട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടില്ല, എക്സസ് HI ഇട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ HI ബീങ് എൻ എക്സലന്റ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ്, എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു ആൽക്കെയിനിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് HI. എക്സസ് HI ഇട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു ഗെറ്റ് എൻ ആൽക്കെയിൻ. അപ്പോൾ ആൽക്കെയിനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ട് സിംഗിൾ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണോ, ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണോ, ബ്രാഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ബ്രാഞ്ച്, ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഹീറ്റിംഗ് സ്ട്രോങ്ലി വിത്ത് എക്സസ് HI. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനടുത്ത് വെൻ ഹീറ്റഡ് സ്ട്രോങ്ലി വിത്ത് HI യു ഗോട്ട് എ നോർമൽ ഹെക്സെയിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓൾ ദ കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ആർ ഇൻ എ സിംഗിൾ ചെയിൻ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ വരിക, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ മോണോസാക്കറൈഡിനടുത്ത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ ഗോട്ട് ഐസോ പെൻറ്റെയിൻ ആയിരിക്കും തരിക. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐസോപെൻറ്റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ നിന്നൊരു മിഥൈൽ ബ്രാഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പെൻറ്റെയിൻ്റെ 5 കാർബണും ഒറ്റ ചെയിൻ അല്ല, 4 കാർബൺ ഒരു ചെയിനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ നിന്നൊരു മിഥൈൽ ബ്രാഞ്ചിങ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ടാണിത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലേക്ക് വരും നമ്മൾ. അതിനാണ് ഇങ്ങനൊരു കോൺസെപ്റ്റ്
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ presence of aldehydic functional group കാണിക്കുന്ന സയനോഹൈഡ്രിൻ ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സൈൻ ഫോർമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇത് ഇത്ര NH2OH കൺസ്യൂം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര HCN കൺസ്യൂം ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് കാർബോണിൽ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. മൂന്നാമത് മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ബ്രോമിൻ വാട്ടറുമായിട്ട് ഇറ്റ് ഓക്സിഡൈസ് ടു എ മോണോകാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ബ്രോമിനായിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ആൾഡോസ് ആണെന്ന് കിട്ടി. ആൽഡിഹൈഡ് മേ ബി ഓക്സിഡൈസ് ടു COH എന്ന് കിട്ടി. സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് ഒരു ഡൈകാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടി. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഓരോ റിയാക്ഷനും എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിന് അസറ്റൈലേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ പെൻറ്റാ അസറ്റേറ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് 5 OH ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ദ കോമ്പൗണ്ട്. And from these studies and many other studies, Fisher came up with a formula which is an open structure for ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടി. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വേറൊരു മോണോസാക്കറൈഡിനെ ചോദിച്ചാലും ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫറൻസ് എഴുതി അതനുസരിച്ച് അതൊക്കെ എഴുതാൻ അറിയണം നമുക്ക്. ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ 4 അസറ്റൈലിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പ്രസൻസ്. അവിടെ പെൻറ്റാസറ്റേറ്റ് കിട്ടി 5 OH, ടെട്രാസറ്റേറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 OH. അപ്പം 4 OH ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾ തിരയണം തന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ HI ഇട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നോർമൽ പെൻറ്റൈൻ അല്ല ഐസോപെൻറ്റൈനാ കിട്ടി. അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ തിരയണം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതെന്തിനാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. Coming to back to glucose, ഫിഷറിന്റെ ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോർ ഫിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരണം. And that was D glucose, capital D glucose, which was found to be dextrorotatory too. And the Fisher projection is the CHO, and here you have CH2OH, and here you have HOH, here you have HOH, and here you have OHH, and here you have HOH. ഇതാണ് പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഡി experimentally determined ആണ്. Naturally obtained glucose was found to be dextrorotatory. It was rotating plane polarized light to right. So plus അഥവാ dextrorotatory ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഫാർദസ്റ്റ് കൈറൽ കാർബൺ ഫ്രം ദ മോസ്റ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് കാർബൺ, ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് മോണോസാക്കറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾഡോ ട്രയോസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് ആയിരുന്നു. നാച്ചുറലി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് വിച്ച് വാസ് dextrorotatory had such a configuration at its chiral carbon. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മോണോസാക്കറൈഡുകൾക്കാണോ ഏത് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കിയിട്ടാ ക്യാപിറ്റൽ ഡി കൊടുക്കുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് റൊട്ടേഷൻ. റൊട്ടേഷൻ നോക്കി എഴുതുന്നത് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഡി. ക്യാപിറ്റൽ ഡി എഴുതുക ദാറ്റ് chiral carbon which is farthest from the most oxidized carbon. That chiral carbon which is farthest from the most oxidized carbon. Most oxidized carbon here is CHO. അതിൽ നിന്ന് ആറ്റം അകന്നു കിടക്കുന്ന, so this is the first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon, sixth carbon. Fifth carbonലുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുക. അവിടെ ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷനിൽ H ലെഫ്റ്റിലും OH റൈറ്റിലും വന്നാൽ ഇതിനെ H ലെഫ്റ്റിലും OH റൈറ്റിലും, ഇതിനെ ഡി കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നാൽ OH ലെഫ്റ്റിലും H റൈറ്റിലും ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ L കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് എഴുതിയേനെ. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഡി കോൺഫിഗറേഷൻ. ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ ഇറ്റ് ഫെയിൽഡ്. ഈ ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കേണ്ടതായ പല റിയാക്ഷൻസും ഇത് കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു നമ്മൾ. അതൊക്കെ നമ്മൾ NCERT ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താ കൃത്യമായിട്ട് സോഡിയം ബൈസൾഫൈറ്റ് അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് തരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷനിൽ 2 ടൈപ്പ് ക്രിസ്റ്റൽസ് കണ്ടു. ഒന്ന് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ ഒരു പ്ലസ് 13 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പ്ലസ് 19 ഡിഗ്രിയിലേക്കാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മറ്റേത് പ്ലസ് 113 ഡിഗ്രിയിലേക്കായിരുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 2 ടൈപ്പ് ക്രിസ്റ്റൽസ് കണ്ടു. ഒന്നിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ല മറ്റൊന്നിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ക്ലിയർ കട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ക്രിസ്റ്റലൈസിങ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറേ observations kandu, and ultimately they came up with the idea that the glucose does not have an open structure. It has got a cyclic structure
and cyclization happens through hemiacetal formation between aldehyde and fifth carbon. And cyclizationil നമുക്കറിയാം hemiacetal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ addition of alcohol, nucleophilic addition of alcohol on carbonyl carbon ആണ്. ഈ carbonyl carbon എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു sp2 carbon ആണ്, പ്ലെയിനാർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ആൽക്കഹോൾ പോയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം, ഈക്വൽ ചാൻസസ് ടു അറ്റാക്ക് ഫ്രം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആഡിങ് a planar carbon and sp2 carbon. അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആ കാർബണിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് വരച്ചു നോക്കാം. വരച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ സിക്സ്ത് കാർബൺ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചു. ഫിഫ്ത്ത് കാർബണിൽ ഇവിടുത്തെ OH പോയിട്ട് ഇത് ഓൺ ദ വേ O ആയി. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ H ഇങ്ങോട്ടും OH ഇങ്ങോട്ടും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാവാം സൈക്ലൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ. ബാക്കി കാർബൺ സെക്കൻഡ് വൺ സിക്സ്ത് കാർബണും വരച്ചു. ഇത് ഫിഫ്ത്ത് കാർബൺ, സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് വരച്ചു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ HOH ഇവിടെ, തേർഡ് കാർബണിൽ OHH ഇവിടെ, ഫോർത്ത് കാർബണിൽ HOH ഇവിടെ. അതേസമയം അനദർ പോസിബിലിറ്റി ഈസ് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിന്നാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ OHും Hഉം വന്നേനെ. ആൻഡ് ഓൾ ദി അതർ കോൺഫിഗറേഷൻസ് റിമൈനിങ് സെയിം. ബാക്കി എവിടെയും വ്യത്യാസമില്ല. അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് കാർബണിലെ കോൺഫിഗറേഷന് മാത്രം വ്യത്യാസം വന്നേനെ. ബിക്കോസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ ഇറ്റ് അറ്റാക്സ്. ഫസ്റ്റ് കാർബണിലെ കോൺഫിഗറേഷനുമാ, ബാക്കിയൊക്കെ അതേപോലെ വരയ്ക്കാം, അതേപോലെ വരയ്ക്കാം. അപ്പോ ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷനിൽ കൂടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസിൽ H ലെഫ്റ്റിലും ഓൺ ആനോം. ഇപ്പൊ ഈ ആനോമറിക് കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പദം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. എന്താ ആനോമറിക് കാർബൺ? ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇത് sp2 പ്ലെയിനാർ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ കൈറാൽ. ഇറ്റ് വാസ് എ കൈറാൽ ഇൻ ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചർ. ഇതിൽ എത്ര കൈറാൽ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 4 കൈറാൽ സെന്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ. ഇത് എ കൈറാലാണ്, ഇതും എ കൈറാലാണ്. അതേസമയം സൈക്ലൈസേഷൻ കാരണം ഇതും കൂടി ഇപ്പൊ കൈറാലായി. ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം sp3 tetrahedral. It has become chiral. The carbon which was achiral in open structure, which became chiral through cyclization, is called an anomeric carbon. അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിലെ ആനോമറിക് കാർബൺ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ആനോമറിക് കാർബണിലെ കോൺഫിഗറേഷനിൽ മാത്രമേ ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അതർവൈസ് ദേ ആർ വെരി സെയിം. ബോത്ത് ആർ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ്, both are plus rotation, but the extent of rotation വ്യത്യാസമുണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ. both are plus but extent of rotation വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്രിസ്റ്റൽസ് കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ. മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വ്യത്യാസം, ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ, പക്ഷെ രണ്ടും പ്ലസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്തേ ഉള്ളൂ. all other configurations remaining same. If configuration at anomeric carbon alone differs, they are a pair of anomers. They are called alpha D glucose and beta D glucose. H ലെഫ്റ്റിലും OH റൈറ്റിലും വന്നാൽ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും തിരിച്ചു വന്നാൽ ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു ബീറ്റ. പ്യുവർ ബീറ്റ വെച്ച് തുടങ്ങിയാൽ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു ആൽഫ. ആൻഡ് ഇൻ എൻ ഇക്വിലിബ്രിയം മിക്സ്ചർ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 36% ആൽഫയും 64% ബീറ്റയും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സാധാരണ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം മിക്സ്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 36% ആൽഫയും 64% ബീറ്റയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്രിസ്റ്റൽസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഒന്നിലും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം, അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ വരയ്ക്കുക പൈറനോ സ്ട്രക്ചറിൽ കൂടി വരയ്ക്കാറുണ്ട്. പൈറനോ സ്ട്രക്ചറിൽ കൂടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഓക്സിജനെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഓക്സിജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ഇവിടെ വരയ്ക്കുക റൈറ്റില്. ആനോമറിക് കാർബൺ റൈറ്റിൽ വരയ്ക്കുക. പിന്നെ 2, 3, 4, 5, 6th കാർബൺ 5th കാർബണിലാണ്. അപ്പൊ ആൽഫയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ H മുകളിലേക്ക് OH താഴേക്ക്, ഇവിടെയും H മുകളിലേക്ക് OH താഴേക്ക്. തേർഡ് കാർബൺ ശ്രദ്ധിക്കുക, OH ആണ് മുകളിലേക്ക്, H താഴേക്ക്. ഫോർത്ത് കാർബൺ വീണ്ടും HOH ആയി. 5th കാർബൺ ശ്രദ്ധിക്കുക, CH2OH മുകളിലേക്ക്, H താഴേക്ക്. ദിസ് ഈസ് ആൽഫ ഡി plus or small d glucopyranose. അതേസമയം ഇവിടെ മാത്രം തിരിച്ചു വരച്ചാൽ OH മുകളിലേക്കും H താഴത്തേക്കും വരച്ചാൽ that is beta D plus D glucopyranose എന്ന് പറയും.
അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതാണ് അനോമറിക് കാർബൺ, ഇത് ആൽഫയാണോ ബീറ്റയാണോ, OH മുകളിൽ വന്ന് H താഴെ വന്നാൽ ഇത് ബീറ്റ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ കൺവെൻഷനലി നമ്മൾ പൈറനോ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജനെ റൈറ്റിൽ വരച്ചിട്ട് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കാർബൺ ആയിരിക്കും കൺവെൻഷനലി ആനോമറിക് കാർബൺ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക. ആ കാർബണിൽ എച്ചും OH ആണെങ്കിൽ അത് പണ്ട് ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചറിൽ ആൽഡിഹൈഡ് ആയിരുന്നു. അതേസമയം ആ കാർബണിൽ CH2OH OH ആണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചറിൽ കീറ്റോണിക് ആയിരുന്നു. എച്ചും OH ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചറിൽ അതൊരു ആൾഡോസ് ആയിരുന്നു. അതേസമയം CH2OH OH ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചറിൽ അതൊരു കീറ്റോണിക് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ അത് ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ CH2OH, സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആയിരിക്കും CO ആയിട്ട് വരിക, അനോമറിക് കാർബൺ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ മാത്രം മാറ്റിയിടുക. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫ്രക്ടോസിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ എലൂസിഡേഷനിൽ നിന്ന് we got naturally obtained fructose which is found to be levorotatory. Naturally obtained fructose levorotatory ആണ്. അതിൻ്റെയും ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചർ ഫിഷർ ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കീറ്റോ ഹെക്സോസ് ആണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും കാർബണുകൾ CH2OH ആണ്. സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആണ് അതിൽ C ഡബിൾ ബോണ്ടോ. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആണ് C ഡബിൾ 3 4 5 then 6th carbon CH2OH, and you have the configuration like this for naturally obtained open structure for naturally obtained fructose which was found to be levorotatory minus rotation small l. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലീവോ റൊട്ടേഷൻ L ആണ് മൈനസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫർദസ്റ്റ് chiral carbon from most oxidized is this fifth carbon where H is left, OH is right. അപ്പൊ ഇത് D fructose ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ D ആണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മൈനസ് ആണ് അഥവാ ലീവോ ആണ് ഫ്രക്ടോസ്. ഇതിനെ വീണ്ടും ഹെമി അസെറ്റാൽ ഫോർമേഷൻ വയ സെക്കൻഡ് കാർബണും ഫിഫ്ത്ത് കാർബണും കൂടിയാണ് ഹെമി അസെറ്റാൽ നടക്കുക. അപ്പൊ അതൊരു 5 മെമ്പേർഡ് റിംഗ് ആയിട്ട് മാറും. ആ 5 മെമ്പേർഡ് റിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഏത് ഭാഗത്താണ് പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് CH2OH OH CH2OH ലെഫ്റ്റിലും OH റൈറ്റിലുമാണ് അനോമറിക് കാർബണിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ആൽഫയും, OH ലെഫ്റ്റിലും CH2OH റൈറ്റിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ബീറ്റ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫൈനലി ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ 5 മെമ്പേർഡ് റിംഗ്. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഓക്സിജൻ നിൽക്കുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ കൺവെൻഷനിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അനോമറിക് കാർബണിനെ കാണിക്കുക. ഇതാണ് കീറ്റോണില് കീറ്റോസിലെ അനോമറിക് കാർബൺ ഒരിക്കലും എൻഡ് കാർബൺ ആവില്ല. ഫ്രക്ടോസിൽ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആണ് അനോമറിക് കാർബൺ. അതാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചറിൽ 3 കൈറാൽ സെന്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു. സൈക്ലൈസേഷനിൽ കൂടി അതും കൈറാൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും. 4 കൈറാൽ സെന്റേഴ്സ്. ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസിൽ 4 കൈറാൽ സെന്റേഴ്സ്, സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിൽ 5 കൈറാൽ സെന്റേഴ്സ്. സെയിം വേ ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ് 3 കൈറാൽ സെന്റേഴ്സ്, സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിൽ അത് 4 ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് കീറ്റോണിക് കാർബൺ which was achiral in the open structure of fructose which has become chiral due to cyclization is called anomeric. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് CH2OH OH ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് വന്നാൽ ആൽഫ, തിരിച്ച് OH ലെഫ്റ്റിലും CH2OH റൈറ്റിലും വന്നാൽ ബീറ്റ. കൺവെൻഷനലി നമ്മൾ ആനോമറിക് കാർബൺ ഈ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ഇവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതില് CH2OH ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്ന മുകളിൽ എഴുതും, OH ഇങ്ങനെയും വന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് alpha, and then you have OHH here, HOH here, and then you have CH2OH here. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ ഡി എൽ അഥവാ മൈനസ് ഫ്രക്ടോ, and this is 5 membered ring, so furanose structure, fructofuranoose structure എന്ന് പറയും, ഫ്രക്ടോഫ്യൂറനോസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബീറ്റ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ OH എടുത്ത് മുകളിലിട്ട് ഇതാണ് കൈറാൽ കാർബൺ. സെക്കൻഡ് കാർബൺ ഈസ് കൈറാൽ കാർബൺ. വേറെ ആൽഡിഹൈഡ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആയിരുന്നു കൈറാൽ കാർബൺ. ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആണ് കൈറാൽ കാർബൺ. ദെൻ ദിസ് വാസ് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ, ദിസ് ഈസ് 4, ദിസ് ഈസ് 5, ദിസ് ഈസ് 5 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 6. അപ്പൊ രണ്ട് പേരുടെയും പൈറനോ സ്ട്രക്ചറും ഫ്യൂറനോ സ്ട്രക്ചറും നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങനെ ഓരോ മോണോസാക്കറൈഡിനെയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറും ഓർക്കുക. ആൽഫ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, ബീറ്റ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടാൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയണം. ഇനി കമ്മിങ് ടു ഇങ്ങനെ കുറെ മോണോസാക്കറൈഡുകൾ, രണ്ട് മോണോസാക്കറൈഡുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിന്നാൽ, പോളിമറൈസ് ചെയ്തതിൽ 2 പേര് കൂടി നിന്നാൽ ഡൈസാക്കറൈഡ്, 3 പേര് കൂടി നിന്നാൽ ട്രൈസാക്കറൈഡ്, 4 പേര് കൂടി ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ടെട്രാ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗോസ്. കുറെ പേര് നിന്നാൽ പോളിസാക്കറൈഡ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മോണോസാക്കറൈഡുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ ഓരോ കാർബണിലെയും ഒരു OH മറ്റേ കാർബണിൽ ഒരു OH കൂടി കണ്ടൻസ് ചെയ്തൊരു വാട്ടർ പോയാൽ അവിടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മളൊരു ഈഥർ ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയും. ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയും. O ലിങ്കേജിൽ കൂടിയാണ് ഒരു മോണോസാക്കറൈഡും മറ്റേ മോണോസാക്കറൈഡും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുക. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ the famous disaccharides which you have to study are sucrose, which is a disaccharide which you have to study, and sucrose is a disaccharide of alpha D glucose and beta D fructose through 1,2 glycosidic linkage. ഇതിനൊക്കെ മീനിങ് ഉണ്ട്, മീനിങ് ഫുൾ ആണ്. സുക്രോസ് is a disaccharide of alpha D glucose, ഇവിടെ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് alpha D glucose, ആൻഡ് ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസ്, നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ആൽഫ ഡി ഫ്രക്ടോസ് ആണ്. ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൈറാൽ കാർബണിലെ കോൺഫിഗറേഷൻ മാത്രം മാറ്റണം. OH മുകളിൽ, CH2OH താഴോട്ട് വരണം. എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് നടന്നിരിക്കുന്നത്? ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് ആദ്യം പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ 1,2 glycosidic linkage, ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ഓഫ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കാർബൺ ഓഫ് ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസ്, അവിടെയാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മോണോസാക്കറൈഡുകളുടെയും ആനോമറിക് കാർബൺ ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, രണ്ട് മോണോസാക്കറൈഡിന്റെയും. കാരണം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആണ് ആനോമറിക്, ഫ്രക്ടോസിന്റെ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആണ് ആനോമറിക്. ലിങ്കേജ് 1,2 glycosidic ലിങ്കേജ് ആണ്. എങ്കിൽ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ, ഇതിന്റെ ബാക്കി പൊസിഷൻ ഒന്ന് ഞാൻ ഇതേപോലെ ആലോചിക്കുക കേട്ടോ, മുഴുവൻ വരച്ച സമയം കളയുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ബാക്കി പൊസിഷൻസ്. ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസ്, ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ഇതാണ്, ഈ ഓക്സിജന്റെ OH. ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇത്. അപ്പൊ ഞാൻ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി ഇതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ മറിച്ചിടുകയാണ് ഇതിന്റെ അടുത്തേക്ക്. കാരണം ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വരണം. അപ്പൊ കൺവെൻഷനലി ഇങ്ങനെ എഴുതുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിനെ മറിച്ചിടുമ്പോൾ താഴെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെയൊക്കെ മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുക, മുകളിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെയൊക്കെ താഴേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുക. നമുക്ക് ആൽഫ ഡി ഫ്രക്ടോസ് അല്ല വേണ്ടത്, ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസാ വേണ്ടത്. അപ്പൊ ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ദിസ് വാസ് OH ആൻഡ് ദിസ് വാസ് CH2OH എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക. ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ദിസ് വാസ് OH ആൻഡ് ദിസ് വാസ് CH2OH, ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ മറച്ചിടുമ്പോൾ എന്താകും? താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന CH2OH ഞാൻ മുകളിലേക്ക് വരച്ചു, മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന OH താഴോട്ട് വന്നു. ആ OHും ഈ OHും കൂടിയിട്ടാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്. ഞാൻ മറച്ചിട്ടു. അപ്പൊ ദിസ് വാസ് സെക്കൻഡ് കാർബൺ, ദിസ് വാസ് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ. തേർഡ് കാർബണിൽ OH മുകളിലും H താഴെയായിരുന്നു, ഞാൻ തിരിച്ചു വരയ്ക്കണം. OH ഇവിടെയും H ഇവിടെയും ആക്കണം. തേർഡ് കാർബൺ ഇവിടെ വന്നു. ഫോർത്ത് കാർബൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാ നിൽക്കുന്നത്. ഫോർത്ത് കാർബണില് H താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരണം, OHനെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഫിഫ്ത്ത് കാർബണില് H മുകളിൽ വരയ്ക്കാം, കാരണം ഞാൻ അത് തിരിച്ചിട്ട കൊണ്ട്. ഇവിടെ 2നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സുക്രോസിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഇവിടെ ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുക. അപ്പൊ സുക്രോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ഇറ്റ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ഓർ നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെയും രണ്ട് പേരുടെയും ആനോമറിക് കാർബൺ ആണ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്. ആൻഡ് റെഡ്യൂസിങ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിലാണ്. അതായത് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ആയാലും ഫെല്ലിങ്സ് ടെസ്റ്റ് ആയാലും ബെനഡിക്സ് ടെസ്റ്റ്, ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്. ആസിഡ് മീഡിയത്തിലാണ് അവർ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ മോണോസാക്കറൈഡുകൾ ആവുക. അതുകൊണ്ട് ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ ആ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. സോ ദീസ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് കനോട്ട് ഷോ ദെയർ റെഡ്യൂസിങ് എബിലിറ്റി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുക്രോസ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ.
നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗറിന്റെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സുക്രോസ്. കാരണം ഇതിന്റെ രണ്ടുപേരുടെയും അനോമറി, ഒരാളുടെ അനോമറി കാർബണെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ഷോൺ റെഡ്യൂസിങ് എബിലിറ്റി. കാരണം എല്ലാ മോണോസാക്കറൈഡുകളും റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സ് ആണ്. ഈവൻ കീറ്റോസസ് ആർ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ മോണോസാക്കറൈഡ്. വൈ കീറ്റോസസ് ആർ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സ് ഇഫ് ദേ ആർ മോണോസാക്കറൈഡ്സ്? ബിക്കോസ് ഇൻ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം through enolization they undergo a rearrangement where you get a mixture of both aldehyde and keto form. സമയത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം ഞാൻ അത് മുഴുവൻ, നിങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ മെക്കാനിസം ഒന്നും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, fructose is a reducing sugar not because it's a ketonic functional group. Fructose is a reducing sugar because in alkaline medium fructose undergoes a rearrangement where you get a mixture of glucose, fructose and mannose. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയാലും മാനോസ് ആയാലും ഇറ്റ് ഹാസ് ആൽഡിഹൈഡ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്. അപ്പോൾ അൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ ഈനോലൈസേഷൻ വയ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഫ്രക്ടോസ് റെഡ്യൂസ്. അപ്പോൾ എല്ലാ മോണോസാക്കറൈഡ്സിലും ഇത് സംഭവിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് ആൽഫ ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺസ് ആർ റെഡ്യൂസിങ് ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രക്ടോസ് ആയാലും ആരായാലും കീറ്റോസ് ആയാലും മോണോസ് ആയാലും, പക്ഷെ ഇവിടെ അവർ നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ആവുന്നതിന് കാരണം ഫ്രക്ടോസിന്റെയും അനോമറി കാർബൺ, ഗ്ലൂക്കോസിന്റെയും ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്. അപ്പോൾ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ റെഡ്യൂസിങ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിലാണ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് റെഡ്യൂസ്. സുക്രോസ് ഈസ് എ നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് രണ്ട് മോണോസാക്കറൈഡുകളുടെയും ആനോമറിക് കാർബൺസ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്, 1,2 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്. അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ അതേ ഓർഡറിൽ പറയണം. ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ, ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസ് ആണ് സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസ് ഇൻ 1,2 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്. കണ്ടാൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിയും വേണം നിങ്ങൾക്കിത്. അത് ആൽഫയാണോ ബീറ്റയാണോ, എന്ത് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ആനോമറിക്ക് തമ്മിലാണോ? ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. കൺവെൻഷനലി നമ്മൾ റൈറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ചും ഒ എച്ചും ആണെങ്കിൽ അത് പണ്ട് ആൽഡിഹൈഡ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പം ആനോമറിക് ആയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൈറൽ ആയതാണ്. അതേസമയം CH2OH ഉം OH ആണെങ്കിൽ അത് കീറ്റോൺ ആയിരുന്നു, ഇപ്പം അത് കൈറൽ ആയതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ബാക്കി ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും അതല്ല ആനോമറിക് കാർബൺ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഒന്നിലോ HOH അല്ലെങ്കിൽ CH2OH ഇത് രണ്ടുമാണ് ആനോമറിക് കാർബണുകളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം. അപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ കാർബണുകളിൽ കമ്മിങ് ടു സുക്രോസ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സുക്രോസിനെ ആസിഡ് കാറ്റലൈസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് നല്ലോണം ബോയിൽ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് ഡൗൺ. അവിടെ വെച്ച് ഗ്ലൈക്കോസിഡ്, നമുക്കറിയാം ആസിഡ് കാറ്റലൈസ് ക്ലീവേജ് ഓഫ് ഈഥർ സംഭവിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് രണ്ടും OH ആയിട്ട് മാറും. ആ ഓർ ലിങ്കേജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭാഗവും OH ആവും. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസും ഉണ്ടാകും ഫ്രക്ടോസും ഉണ്ടാകും. നമുക്കറിയാം സുക്രോസ് ഈസ് ഡെക്സ്ട്രാ റൊട്ടേറ്ററി, ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ഓൾസോ ഡെക്സ്ട്രാ റൊട്ടേറ്ററി, ബട്ട് ഫ്രക്ടോസ് ഈസ് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ്, ഈ സുക്രോസ് ഡെക്സ്ട്രാ റൊട്ടേറ്ററി ആയിരുന്ന സുക്രോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ ഡെക്സ്ട്രാ റൊട്ടേഷൻ കാണിക്കും, ഫ്രക്ടോസ് ലീവോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്ലസ് റൊട്ടേഷൻ കുറയാൻ തുടങ്ങും. കാരണം ഫ്രക്ടോസിന്റെ ലീവോ റൊട്ടേഷൻ ഈസ് വെരി ഹൈ, -92 ഓർഡർ ആണ്. അതേസമയം സുക്രോസ് ആയാലും ഗ്ലൂക്കോസ് ആയാലും +60s +50s കിടക്കുന്നത്. +52.5 ഡിഗ്രി ഫോർ ദ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ, ഇക്വിലിബ്രിയം മിക്സ്ചറിൽ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ. അപ്പോൾ ഫ്രക്ടോസ് -92 ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഡെക്സ്ട്രാ റൊട്ടേഷന്റെ വാല്യൂ കുറയുന്ന കാണാം. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലാ സുക്രോസും കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇക്യുമോളാർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ്, അതിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അറൌണ്ട് +52 ആണെങ്കിൽ ഫ്രക്ടോസ് -92. അപ്പം നെറ്റ് റൊട്ടേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക ലെഫ്റ്റിലേക്ക്. അപ്പം തുടക്കത്തിൽ ഒരു പ്യുവർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സുക്രോസ് എക്സ്ട്രാ റൊട്ടേറ്ററി ആയിരുന്നത് ഫുൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ലീവോ റൊട്ടേഷൻ കാണിക്കും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കെയിൻ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആസിഡ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ഷുഗർ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കെയിൻ ഷുഗർ. വൈ? ബിക്കോസ് sugar which was showing dextra rotation, by the time its hydrolysis is over, it will have an equimolar mixture of glucose and fructose, in which fructose levo rotation is much higher than glucose dextra rotation. So the resultant mixture will show a levo rotation, which is called inversion of cane sugar. An equimolar mixture of glucose and fructose is called invert sugar. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സുക്രോസിൽ. ഇതേപോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക്
മാൾട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡൈസാക്കറൈഡ്. മാൾട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡൈസാക്കറൈഡ് ഓഫ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ്. അതിൽ രണ്ടുപേരും ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ത്രൂ 1,4-ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്. എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ്? ഒരാളുടെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ വിത്ത് അടുത്ത ആളുടെ ഫോർത്ത്. അപ്പൊ ഈ OHും അടുത്ത ആളുടെ ഈ OHും തമ്മിലാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന ആളുടെ ആനോമറിക് കാർബൺ ഈസ് ഫ്രീ. Maltose is the disaccharide of alpha D glucose through 1,4-glycosidic linkage. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആളുടെ ഫസ്റ്റും രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ഫോറും. രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ. മാൾട്ടോസ് ഈസ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ. ഒരു മാൾട്ടോസിനെ ഞാൻ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്താൽ ഐ ഗെറ്റ് 2 ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടും. റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണ്. ലാക്ടോസ് മിൽക്ക് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്ന ലാക്ടോസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈസാക്കറൈഡ് ഓഫ് ബീറ്റ ഡി ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ്. ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇവിടെ OH ഇട്ട് ഇവിടെ H ഇട്ടാൽ ഇത് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആയി. OH മുകളിലും H താഴെയും ഇട്ടപ്പോൾ ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആയി. ഇനി ഇഫ് 2 saccharides differ in any one configuration other than anomeric അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരേ ഒരു കാർബണിലെ കോൺഫിഗറേഷനിൽ വ്യത്യസ്തത കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുക എപ്പിമേഴ്സ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഗാലക്ടോസ് ഇസ് ആൻ എപ്പിമർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്. കാരണം ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിന്റെ എല്ലാ കോൺഫിഗറേഷനും ഇതുപോലെ ഫോർത്ത് കാർബണില് ഗാലക്ടോസ് തിരിച്ചാവും. OH മുകളിൽ H താഴേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ഇഫ് ദേ ഡിഫർ ഇൻ എനി കോൺഫിഗറേഷൻ അതർ ദാൻ ആനോമറിക് കാർബൺ അലോൺ, അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഗാലക്ടോസ് ഈസ് എപ്പിമർ 4 ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്. ഫോർത്ത് കാർബണിലാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ബീറ്റ ഡി ഗാലക്ടോസ് ആദ്യം വരയ്ക്കുക. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബണും ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫോർത്ത് കാർബണും തമ്മിൽ 1,4-ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്ക്. അപ്പൊ ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ഫ്രീ ആണ്, അതിന്റെ അനോമറിക് കാർബൺ ഫ്രീ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആയിരിക്കും. ലാക്ടോസ് ആണ് ഏറ്റവും സ്വീറ്റ്നെസ് കുറഞ്ഞ ഷുഗർ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറ്, മിൽക്ക് ഷുഗർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 2-3 ഡൈസാക്കറൈഡുകൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്യുവർ ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം മിക്സ്ചർ കണ്ടെയ്നിങ് ആൽഫ ബീറ്റ ഉണ്ടാവും. പ്യുവർ ബീറ്റ എടുത്താൽ ഇക്വിലിബ്രിയം മിക്സ്ചർ കണ്ടെയ്നിങ്. അപ്പോൾ ഈ സ്പോണ്ടേനിയസ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് വൺ ആനോമർ ഇൻടു അനദർ, ആ ഫിനോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മ്യൂട്ടാ റൊട്ടേഷൻ. ഒരു ആനോമർ മറ്റൊരു ആനോമറായിട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നതിനെയാണ് മ്യൂട്ടാ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സംഭവിച്ച് യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഇക്വിലിബ്രിയം മിക്സ്ചർ ഓഫ് ബോത്ത് ദിസ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഫോം എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡൈസാക്കറൈഡുകളെ പഠിച്ചു. പ്രധാനമായിട്ട് സുക്രോസ്, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഇൻവേർട്ട് ഷുഗർ എന്താണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുക. കമ്മിങ് ടു മാൾട്ടോസ് പഠിച്ചു, അതിനുശേഷം ലാക്ടോസ്. കമ്മിങ് ടു സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോളിസാക്കറൈഡ്സ്, 10ൽ കൂടുതൽ മോണോസാക്കറൈഡുകളായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നവ ഇവയാണ് നമ്മൾ പോളിസാക്കറൈഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പോളിസാക്കറൈഡ് ആണ് സ്റ്റാർച്ച്. സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് എ പോളിസാക്കറൈഡ് ഓഫ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ്. ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പോളിസാക്കറൈഡ് ആണ്. ആൻഡ് സ്റ്റാർച്ചിന് 2 കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്, അമൈലോസ് ആൻഡ് അമൈലോപെക്റ്റിൻ. The 2 components of starch, amylose, amylopectin. എന്താ വ്യത്യാസം നോക്കാം. അമൈലോസും അമൈലോപെക്റ്റിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് നോക്കാം. അമൈലോസും അമൈലോപെക്റ്റിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അമൈലോസ് is a linear polysaccharide, linear polymer of alpha D glucose through 1,4-glycosidic linkage. Amylose is only a linear polymer. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൽഫ, ഇതിപ്പോ ബീറ്റയാണ്, ആൽഫ ആക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് H താഴേക്ക് OH ആക്കിയാൽ ആൽഫയായി. ഇതിന്റെ കുറെ എണ്ണം ലീനിയർ ആയിട്ട് വളർന്നാൽ ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് അടുത്തതിന്റെ 4ലേക്ക്, അതിന്റെ ഒന്ന് അടുത്തതിന്റെ 4ലേക്ക്, അതിന്റെ ഒന്ന് അടുത്ത, അങ്ങനെ ലീനിയർ പോളിമർ ഓഫ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിനെയാണ് അമൈലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആകെ ഒരു 15-20% സ്റ്റാർച്ചിലുള്ളൂ. അതാണ് വാട്ടർ സോല്യൂബിൾ കോമ്പോണന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം അമൈലോപെക്റ്റിൻ 2 കോമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു.
Aminopectin is a branched polymer of alpha D glucose. ഈ ബ്രാഞ്ച്ഡ് പോളിമർ ഓഫ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിൽ ലീനിയർ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നതൊക്കെ 1,4 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജിൽ, ബ്രാഞ്ചിങ് നടക്കുക 1,6-ൽ കൂടി. ലീനിയർ ഗ്രോത്ത് 1,4-ൽ കൂടി, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിങ് നടക്കുക ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ OH-ഉം 6th കാർബണിൽ OH-ഉം കൂടിയിട്ടായിരിക്കും H2O പോയിട്ട് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് അമൈലോ. ബ്രാഞ്ച്ഡ് പോളിമർ ആണ് ആ ഭാഗം. അതുകൊണ്ട് അതാണ് കൂടുതലും 80 to 85% അതാണുള്ളത്. അത് വാട്ടർ ഇൻസോല്യൂബിൾ കോമ്പോണന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർച്ച് സാധാരണ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാറില്ല, ഒരു സോളാണ് കിട്ടാറ്, ഹെറ്ററോജീനസ് മിക്സ്ചറാണ് കിട്ടാറ്. അപ്പൊ ഇതാണ് സ്റ്റാർച്ച്. ലീനിയർ 2 പാർട്ടുകൾ, അമൈലോസ്, അമൈലോപെക്റ്റിൻ. അല്ല വാട്ടർ സോല്യൂബിൾ കോമ്പോണന്റ് ആണ് അമൈലോസ്, വാട്ടർ ഇൻസോല്യൂബിൾ കോമ്പോണന്റ് ആണ് അമൈലോ പെക്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ശരീരത്തിൽ എനർജി ഒക്കെ തരുന്നത് ഇതിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് വഴിയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്മിങ് ടു സെല്ലുലോസ്. സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിമർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീനിയർ പോളിമർ ഓഫ് ബീറ്റാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ്. ബീറ്റാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലീനിയർ പോളിമർ ത്രൂ 1,4 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക്, ലീനിയർ പോളിമറൈസേഷനേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഫൈനലി ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആനിമൽ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് വേർഷൻ. മൈലോപെക്റ്റിൻ അവിടെ ഇവിടെയും ബ്രാഞ്ചുകളേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം ഗ്ലൈക്കോജൻ എ ഹൈലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് പോളിമർ where linear growth through 1,4 and branching through 1,6. ഗ്ലൈക്കോജൻ, അനിമൽ സ്റ്റാർച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കുക. കമ്മിങ് ടു the next class of biomolecules, proteins. Proteins are called as the നമ്മുടെ എല്ലാ ബോഡിയിലത്തെ എല്ലാ മെയിൻ ഫങ്ഷനുകളുടെയും പ്രധാനമായിട്ട് പ്രോട്ടീൻസ്, സ്ട്രക്ചറൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, എൻസൈമാറ്റിക് ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, റിസപ്റ്റർ ഫങ്ഷനുകൾക്ക്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, എല്ലാത്തിലും പ്രോട്ടീൻസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ റിഗാർഡഡ് ആസ് poly alpha amino acids. They are polymers of alpha amino acids. And there are about 20 naturally occurring alpha amino acids whose different combinations result in different types of protein chains, and each has got a particular specific role to function. അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ അമീനോ ആസിഡുകളുടെ പേര്, അതുപോലെ ഏതാണ് അതിലത്തെ, അപ്പം ഏത് ആൽഫ അമീനോ ആസിഡ് എടുത്താലും ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഈസ് you have a COOH group. അതിൻ്റെ അടുത്ത കാർബണിനെയാണ് ആൽഫ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഒരു NH2 ഉണ്ടാകും, ഒരു H ഉണ്ടാകും, പിന്നെ ഒരു റെസിഡ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് R ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകും. ഈ R ഗ്രൂപ്പ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ആറിൻ്റെ വ്യത്യസ്തതയാണ് വേറെ വേറെ ആൽഫ അമീനോ ആസിഡുകൾ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ NCERT ടെക്സ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഹാവ് എ ഗുഡ് ലുക്ക് ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് if R is H, it is called glycine. അഥവാ NH2CH2COH, the only optically inactive alpha amino acid is glycine. And if R is CH3, it is called alanine. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. if R is isopropyl group, it is valine എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക. ഇനി അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. among the following an essential alpha amino acid is, among the following a non essential alpha amino acid is. essential alpha amino acid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ കൊടുക്കണം. it is not generated in our body, it is not produced in our body, it has to be supplied through dietary source. അതിനെയാണ് essential alpha amino acid. non-essential alpha amino acid need not be supplied through dietary source, it is already present in our system, produced in our system. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ there are 10 essential alpha amino acids and 10 non-essential alpha amino acids. അപ്പം നമ്മളിതിലെ ഇവിടെ സ്റ്റാർ ഇടാത്തതൊക്കെ നോൺ എസെൻഷ്യൽ ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് വിച്ച് ആർ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ അവർ ബോഡി. സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ എസെൻഷ്യൽ. അപ്പം അതും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെക്കണം. 10 എസെൻഷ്യൽ ഏതാ, 10 നോൺ എസെൻഷ്യൽ ഏതാ, കാരണം നോളജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരും. ഇനി സാധാരണ നമ്മളുടെ ഓരോ NH2COH പുറമെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അമീനോ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ 6 ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് ബേസിക് ആൽഫ അമീനോ ആസിഡ്സ്. 2 എണ്ണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അർജിനൈൻ, ലൈസിൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ COH NH2 അല്ലാതെ 6 അഡീഷണൽ COH ഉള്ളതിനെയൊക്കെ ദേ ആർ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് അസിഡിക് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ്. ബാക്കി എല്ലാവരെയും
ന്യൂട്രൽ ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ സ്ട്രക്ചറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നോക്കുക. ആൻഡ് ദിസ് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡുകൾ ദേ ഗ്രോ ത്രൂ, നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ പോളിസാക്കറൈഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈസാക്കറൈഡുകൾ ഉണ്ടാവുക ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജിൽ കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഒരു ആൽഫ അമിനോ ആസിഡും മറ്റൊരു ആൽഫ അമിനോ ആസിഡും കൂടി ഒരു ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ പോളിമറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ. ആ ലിങ്കേജ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു അമൈഡ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയും, ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ അതിനൊരു പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രണ്ട് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡുകൾ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡൈപെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഡൈപെപ്റ്റൈഡിൽ ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലൈസീനും അലാനിനും കൂടി, ഗ്ലൈസീൻ ഈസ് NH2CH2COOH, അലാനിൻ ഈസ് NH2CH3COH. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു ഡൈപെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഗ്ലൈസീൻ്റെ OHും അലാനിൻ്റെ NHും കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അമൈഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ NH2CH2CONH ദിസ് ഈസ് എ ഡൈപെപ്റ്റൈഡ്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവുക ഡൈപെപ്റ്റൈഡിൽ. അതേസമയം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലൈസിൽ അലാനിൻ. ഈ ഡൈപെപ്റ്റൈഡിന്റെ പേര് ഗ്ലൈസിൽ അലാനിൻ എന്നാണ്. അതേസമയം തിരിച്ചാകാം, ഇതിന്റെ COHും ഇതിന്റെ NHും കൂടിയിട്ടാകാം, ഇങ്ങനെയാകാം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് അലാനിൽ. അപ്പൊ സീക്വൻസിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. സീക്വൻസ് ഓഫ് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ്സിന്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഡൈപെപ്റ്റൈഡ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം. അപ്പൊ ഒരു ട്രൈപെപ്റ്റൈഡിൽ രണ്ട് പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ഡെക്കാ പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് ഇല്ല, 9 പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ്. ഒരു ഡെക്കാ പെപ്റ്റൈഡിനെ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര വെള്ളം വേണം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരു മോൾ ഡെക്കാ പെപ്റ്റൈഡിനെ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യണം, എത്ര വെള്ളം വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ 10 പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഇല്ല, 9 പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 9 മോൾസ് വാട്ടർ മതി. ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെന്റാപെപ്റ്റൈഡിനെ ഒരു 1 മോൾ പെന്റാപെപ്റ്റൈഡിനെ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യണം, എത്ര മോൾ വാട്ടർ വേണം? പെന്റാപെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ 4 മോൾ വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഈ സീരീസ്, അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ സീക്വൻസിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ ആൽഫ അമിനോ ആസിഡുകൾ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ, ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് ഇൻ എ പ്രോട്ടീൻ ചെയിൻ. ഏത് സീക്വൻസിലാണോ ആരാദ്യം വരണം, വാലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാ വരണ്ട, ഐസോല്യൂസിൻ വരണോ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ഓഫ് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ സീക്വൻസിൽ നിന്നാൽ തന്നെ അത് ആ പ്രോട്ടീൻ ആവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അബ്നോർമാലിറ്റി ആയിട്ടും മാറാം. ആ സീക്വൻസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീനിലെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ പ്രോട്ടീൻ ചെയിൻ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മാറിയാൽ പോലും ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അബ്നോർമാലിറ്റി. ഇനി വൺസ് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തിൽ കുറേ പേര് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ എ സിംഗിൾ ചെയിൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ വൈൻഡ്സ് അപ്പ്, എങ്ങനെയാണത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ ബേസിസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ പറയും. ഒന്ന് ആൽഫ ഹെലിക് സ്ട്രക്ചർ, റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂ ആൽഫ ഹെലിക് സ്ട്രക്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും. ആൽഫ ഹെലിക് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പൊ ആരാണ് ആൽഫ ഹെലിക് സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിന് നിവരാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സിൽ CO ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകാം, ഇവിടെയുള്ള NH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകാം, കാരണം അമൈഡ് ലിങ്കേജുകളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പല ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാൻ മാറില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകളാണ്. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക. വേറൊരു ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ വന്നാൽ അവരെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകളാണ്. അപ്പൊ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ, ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ, സീക്വൻസ് ഓഫ് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് വിച്ച് ഡിസൈഡ്സ് ഹൂ ദ പ്രോട്ടീൻ ഈസ്. രണ്ട്, വൺസ് അങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ഇറ്റ് വൈൻഡ്സ് അപ്പ്. അത് ആൽഫ ഹെലിക് സ്ട്രക്ചർ ആകാം, ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ്. ഈ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകളാണ്. മൂന്ന്, ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ. ടെർഷറി സ്ട്രക്ചറിൽ സാധാരണ ഒരു സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ മേ കം പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ, അടുത്തടുത്ത് പാരലലി വരാം, ഗിവിംഗ് റൈസ് ടു ഫൈബറസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഫൈബറസ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ
go to such globular structures, rounded structures. Based on that, fibrous and globular. Generally, fibrous പ്രോട്ടീനുകളൊക്കെ സ്ട്രക്ചറൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൊമ്പ്, ഹോൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ നെയിൽ, കെറാറ്റിൻ, മസിൽ, മയോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ. അതേസമയം ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻസ് മെയിനായിട്ട് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈമുകളായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും സാധാരണ ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻ. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫൈബറസ് പ്രോട്ടീൻസിൽ they are stabilized by all factors. Hydrogen bonding ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ many all van der Waals ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാകാം, ionic interactions, all type. Globular proteins also same, all type. Now mainly in fibrous proteins, all water repelling groups are projected outwards, whereas in globular proteins they are towards inside. അപ്പോൾ വാട്ടർ റിപ്പല്ലിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പുറത്തേക്കും വാട്ടർ അട്രാക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉള്ളിലേക്കും ആയിട്ടായിരിക്കും ഫൈബറസ് പ്രോട്ടീനിൽ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ മിക്കവാറും വാട്ടർ ഇൻസോലിബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. അതേസമയം ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീനിൽ മിക്കവാറും വാട്ടർ അട്രാക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വെള്ളമായിട്ട് സോളുകളൊക്കെ വരുന്നതായിരുന്നു. ഇപ്പം എഗ് ആൽബ്യൂമിനൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it has an hydrophilic interaction with water because its water loving groups are projected outwards. Unlike fibrous proteins, അതിൽ വാട്ടർ ലവിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇൻവേർഡ്സ്. അതിന്റെ വാട്ടർ റിപ്പലിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇതൊക്കെയാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം, അവരുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ. അത് ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ. ഇങ്ങനെ കുറെ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ഹൗ ദേ ഗെറ്റ് അറേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദംസെൽസ്, അതാണ് ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ദർ ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഡീനേച്ചറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കാരണോ അല്ലെങ്കിൽ pH ചേഞ്ച് കാരണോ ഒക്കെ പ്രോട്ടീൻ ഗെറ്റ്സ് ഡീനേച്ചർ. ഈ ഡീനേച്ചറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീനിൽ ആരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, ആരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ. ഡീനേച്ചറേഷനിൽ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. സീക്വൻസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് റിമെയിൻ സെയിം, ബട്ട് their structure, secondary, tertiary, quaternary structures can get affected, which will definitely affect their activity. ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട്, പക്ഷേ സീക്വൻസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ റിമെയിൻസ് അൺഅഫക്റ്റഡ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അമിനോ ആസിഡുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് കോൾഡ് vitamins. Vitamins generally act as, they are always found associated with proteins. What do you called coenzymes, which are non-protein substances but which are essential to improve for the better activity of proteins as enzymes. Proteins in the enzymatic activity ക്ക് സഹായിക്കുന്ന, എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റിനെ പ്രൊമോട്ടർ ചെയ്യുന്ന റോളാണ് എൻസൈംസില് വൈറ്റമിൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹൂസ് ഡെഫിഷ്യൻസി വിൽ ലീഡ് ടു ഡിസീസസ്. അപ്പോൾ ഓരോ വൈറ്റമിനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ എ അത് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെറോഫ്താൽമിയ, ഹാർഡനിങ് ഓഫ് കോർണിയ, ഐ, നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. Vitamin B1, what is called thiamine, beriberi. ഷുവർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. ഓരോ വൈറ്റമിനും അതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസും. വൈറ്റമിൻ B2, റൈബോഫ്ലേവിൻ, ഹീലോസിസ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ NCERT ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഗോ. വൈറ്റമിൻ B6, പിരിഡോസിക് കൺവൾഷൻസ്. വൈറ്റമിൻ B12, പെർനീഷ്യസ് അനീമിയ. അപ്പോൾ ഓരോ വൈറ്റമിനും അതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസും. വൈറ്റമിൻ സി, അസ്കോർബിക് ആസിഡ്, സ്കർവി. വൈറ്റമിൻ ഡി, കാൽസിഫെറോൾ, റിക്കറ്റ്സ്. വൈറ്റമിൻ കെ ഉണ്ട്, വൈറ്റമിൻ ഇ, അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ഫൈനലി ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡ്സിലേക്ക് വന്നാൽ, ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡ് നമ്മൾ DNA ആൻഡ് RNA എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് തരം ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡ് വിച്ച് പ്ലേ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ക്യാരിയിങ് ദ ജനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം പാരന്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പങ്കുവഹിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡ്സ്. അതല്ലാതെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ്, ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡ്സ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പം ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട്.
DNA and RNA അല്ലെങ്കിൽ RNA and DNA എന്ന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. Ribose nucleic acid and deoxyribose nucleic acid. And these nucleic acids are polynucleotideകളാണ്. Polynucleotides. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഒരു ഷുഗർ ഉണ്ട്, ഒരു ബേസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഫോസ്ഫോ ഡൈഎസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഒരു പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. RNA ആയാലും DNA ആയാലും ദേ ആർ പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്. ഈ പോളിമേഴ്സ് ഓഫ് മെനി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്. ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഒരു റൈബോസ് ഷുഗർ ഉണ്ടാകും, ഷുഗർ ഉണ്ട്, ഒരു നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ബേസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഫോസ്ഫോ ഡൈഎസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡിലുള്ളത്. അങ്ങനെ കുറെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ലിങ്കേജിൽ കൂടി ഗ്രോ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് പ്ലസ് ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് ആണ്. ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് പ്ലസ് ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ലിങ്കേജിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡിലുള്ളത് ഷുഗറും ബേസും ആണ്. അപ്പൊ അതിലുള്ള ഷുഗർ ഏതാ? RNAയിലുള്ള ഷുഗർ റൈബോസ് ഷുഗർ വിച്ച് ഈസ് ഷോൺ ഹിയർ, ബീറ്റാ ഡി റൈബോസ് ഷുഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. DNAയില് 2 ഡിയോക്സി, ബീറ്റാ ഡി റൈബോസിന്റെ സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ ഡീഓക്സിജനേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ OH അല്ല, പകരം H ആണ്. സോ അതാണ് ഇത് RNAയിലത്തെ ഷുഗർ, ഇത് DNAയിലത്തെ ഷുഗർ. ഇനി ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇവിടെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, ഇവിടെ ആയിരിക്കും നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ബേസ് വരിക. അപ്പൊ നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ബേസിലെ NH ഗ്രൂപ്പിലത്തെ Hഉം ഇതിലത്തെ OHഉം കൂടി വാട്ടറായിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടാണ് ബേസ് അവിടെ നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ബേസ് നിൽക്കും, ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ വന്ന് ബേസ് നിൽക്കും. ആ ബേസുകളെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു, പ്യൂറിൻസ് ആൻഡ് പിറിമിഡിൻസ്. ബൈസൈക്ലിക് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ബേസസ് ആർ കോൾഡ് പ്യൂറിൻസ്. 2 പ്യൂറിൻസ് ആണുള്ളത്, അഡിനൈൻ ആൻഡ് ഗുവാനിൻ. പിരിമിഡിൻസ് മോണോസൈക്ലിക് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ബേസസ്. 3 പിരിമിഡിൻസ് ആണുള്ളത്, സൈറ്റോസിൻ, തയമിൻ ആൻഡ് യുറേസിൽ. ഇതില് DNAയിലുള്ള നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ബേസുകൾ അഡിനൈൻ, ഗുവാനിൻ, സൈറ്റോസിൻ ആൻഡ് തയമിൻ. RNAയിലുള്ള നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ബേസുകൾ അഡിനൈൻ, ഗുവാനിൻ, സൈറ്റോസിൻ ആൻഡ് യുറേസിൽ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ DNAയിൽ യുറേസിൽ ഇല്ല, RNAയിൽ തയമിൻ ഇല്ല, ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ബേസിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ന്യൂക്ലിയോസൈഡായി. ഇനി ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ് എവിടെയാ വരുന്നത്? 5th കാർബണിൽ. ഒരു ഷുഗറിന്റെ 5th കാർബണിൽ ഇവിടെ ബേസ് വന്നു, 5th കാർബണിൽ ഒരു ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു. ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിന്റെ OHഉം ഇവിടുത്തെ CH2OH കൂടി കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് വാട്ടറായിട്ട് പോയാൽ എഴുതാവുന്ന ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു. ഇപ്പൊ ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആണ്. അപ്പോ ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൽ ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് 5th കാർബണിലാണ്. ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡും അടുത്ത ന്യൂക്ലിയോടൈഡും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്? 3rd കാർബൺ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന്റെ 3rd കാർബൺ വിത്ത് 5th കാർബണിലെ ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട്. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഹിയർ. ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന്റെ 3rd കാർബൺ വേറൊരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന്റെ 5th കാർബണിൽ നിൽക്കുന്ന ഫോസ്ഫോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇവിടെ ഒരു എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഫോസ്ഫോ ഡൈഎസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ്. അഗൈൻ ഇതിന്റെ 3rd, അടുത്തതിന്റെ ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ ഗ്രോയിങ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പോളിന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡിൽ വീണ്ടും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ there is a sequence of nucleotides. ആ ബേസിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അഡിനൈൻ ബേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ന്യൂക്ലിയോസൈഡിന് അഡിനോസിൻ എന്ന് പറയും, തയമിൻ ബേസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ യുറേസിൽ ബേസ് ആകാം, അതിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ന്യൂക്ലിയോ. അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. ആ സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്.
primary structure of nucleic acid, the sequence of nucleotides, like proteins, sequence of alpha amino acid na primary structure എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ sequence of nucleotideകളെയാണ് നമ്മൾ primary structure of nucleic acid എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ how it winds with respect to itself, അതാണ് secondary structure. ഈ secondary structure DNA-ൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും, RNA-ൽ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും. ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് DNA ആയിരിക്കും. രണ്ട് കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഷോൺ ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രാൻഡാണ്, ഇത് വേറെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡുകളാണ്. ഇതൊരു DNA ആസിഡ് ചെയിൻ, ഇത് വേറൊരു DNA മോളിക്യൂളാണ്. അവരാണ് ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചറിൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നിവരാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെയിനിൽ അപ്പോൾ ദർ ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് ബേസ് പെയറിംഗ് റൂൾ. ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ചെയിനായിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ആരേ വരുള്ളൂ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫിറ്റ് ഇൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒബേ ബേസ് പെയറിംഗ് റൂൾ. ബേസ് പെയറിംഗ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഗുവാനിൻ ആണെങ്കിൽ സൈറ്റോസിനായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് ആകും. എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്? 3 ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ്. അഡിനൈൻ ആണെങ്കിൽ തൈമിൻ. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രാൻഡിൽ അഡിനൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യം ഓപ്പോസിറ്റിൽ തൈമിനെ വരുള്ളൂ. ഇവിടെ ഗ്വാനിൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സൈറ്റോസിനെ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു DNA ഡബിൾ ഹെലിക്സിൽ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ ATCG എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ കൊടുക്കും എങ്കിൽ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ട്രാൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, അഡിനൈൻ വിത്ത് തൈമിൻ, ഗ്വാനിൻ വിത്ത് സൈറ്റോസിൻ. അതിനനുസരിച്ച് എഴുതി പോകണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അഡിനൈനും തൈമിനും കൂടി രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകളിൽ കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കും. ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ 3 ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകളിൽ കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കും. ഇതാണ് DNA. RNA സിംഗിൾ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ്, ആൽഫ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചറിൽ കൂടി നിൽക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡ്സ്. അപ്പം നമുക്ക് വരാവുന്ന എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ കൂടി, മാക്സിമം പോസിബിൾ കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ കൂടി നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. Thank you, children. All the best for your upcoming exam. Thank you very much. Thank you.